महासुख मुझने रे हो आपियो महासुख मुझने रे हो आपियो हे महासुख मुझने रे हो आपियो हे महासुख मुझने रे हो आपियो हे जानी संकट जन दुख कापियो जानी संकट जन्म दुख कापियो हे पुण्य पुरवना रे हो मड़िया हे पुण्य पुरवना रे हो मड़िया हे मड़ता ता पर दयना टड़िया हे मड़ता ता पर दयना टड़िया हे दर्शन दुर्लभ रे हो पामी दर्शन दुर्लभ रे हो पामी हे हमें मारी सकड़ वेदना वामी हे हमें मारी सकड़ वेदना वामी हे आनंद उर मारे हो भारी हे आनंद उर मारे हो भारी के हमें हूँ न रहूँ कोयनी वारी हे हमें हूँ न रहूँ कोयनी वारी हे हरि संग है तेरे हो बंधानी हे हरि संग है तेरे हो बंधानी के हमें मुने न गमे बीजी वाणी हे हमें मुने न गमे बीजी वाणी हे अखंड वातन रे हो दीदू हे अखंड वातन रे हो दीदू हे कहे मुक्तानंद कारज सीधु हे कहे मुक्तानंद कारज सीधु हे महासुख मुझने रे हो पामी हे महासुख मुझने रे हो आगो हे महासुख मुझने रे हो आपियो 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 श्री सहजानंद स्वामी महाराज की जय। संतो बोले भक्तो बोले संतो बोले भक्तो बोले संतो बोले भक्तो बोले संतो बोले भक्तो बोले सब मिलकर गाओ आज हरि स्वामी नारायण भगवान सब मिलके गाओ आज स्वामी नारायण भगवान सब मिलकर गाओ आज स्वामी नारायण भगवान सब मिलके गाओ आज स्वामी नारायण भगवान नर नारायण देव मारा स्वामी नारायण भगवान हे नर नारायण देव मारा स्वामी नारायण भगवान नर नारायण देव मारा स्वामी नारायण भगवान हे नर नारायण देव मारा स्वामी नारायण भगवान लक्ष्मी नारायण देव मारा स्वामी नारायण भगवान हे लक्ष्मी नारायण देव मारा स्वामी नारायण भगवान मदन
ભગવાન મારા સ્વામિનારાયણ ભગવાન. હે સ્વામિનારાયણ ભગવાન મારા સ્વામિનારાયણ ભગવાન. ગાવો ગાવો પ્રેમ સે ગાવો. ગાવો ગાવો પ્રેમ સે ગાવો. એ પ્રેમ સે ગાવો જરા ભાવ સે ગાવો. પ્રેમ સે ગાવો જરા ભાવ સે ગાવો. એ ભાવ સે ગાવો જરા મુખ સે ગાવો. એ ભાવ સે ગાવો જરા મુખ સે ગાવો. એ મુખ સે ગાવો જરા જોર સે ગાવો. એ મુખ સે ગાવો જરા જોર સે ગાવો. सब मिलकर गावो आज स्वामीनारायण भगवान. सब मिलके गाओ आज स्वामीनारायण भगवान. सब मिलकर गावो आज स्वामीनारायण भगवान. सब मिलके गाओ आज स्वामीनारायण भगवान. हे राधा रमण दे मारा स्वामीनारायण भगवान. हे राधा रमण देव मारा स्वामीनारायण भगवान. गोपीनाथ जी दे मारा स्वामीनारायण भगवान. हे गोपीनाथ जी देव मारा स्वामीनारायण भगवान. राधा कृष्ण दे मारा स्वामीनारायण भगवान. हे राधा कृष्ण देव मारा स्वामीनारायण भगवान. मुरली मनोहर दे मारा स्वामीनारायण भगवान. हे मुरली मनोहर देव मारा स्वामीनारायण भगवान. रेवती बलदेव दे मारा स्वामीनारायण भगवान. हे देवती गणदेव देव मारा स्वामीनारायण भगवान. स्वामीनारायण भगवान मारा स्वामीनारायण भगवान. हे स्वामीनारायण भगवान मारा स्वामीनारायण भगवान. स्वामीनारायण भगवान मारा स्वामीनारायण भगवान. हे स्वामीनारायण भगवान मारा स्वामीनारायण भगवान. संतो बोले महंतो बोले. संत बोले महंतो बोले संतो बोले महंतो बोले. संत बोले महंतो सब बोले. मिलकर गाओ आज स्वामीनारायण भगवान. सब मिलके गाओ आज स्वामीनारायण भगवान. स्वामीनारायण भगवान मारा स्वामीनारायण भगवान. हे स्वामीनारायण भगवान मारा स्वामीनारायण भगवान. गाओ गाओ प्रेम से गाओ. हे गाओ गाओ प्रेम से गाओ. ए प्रेम से गाओ जरा भाव से गाओ. हे प्रेम से गाओ जरा भाव से गाओ. ए भाव से गाओ जरा जोर से गाओ. हे भाव से गाओ जरा जोर से गाओ. ए जोर से गाओ जरा मुख से गाओ. हे जोर से गाओ जरा मुख से गाओ. सब मिलकर गाओ आज स्वामीनारायण भगवान. हे सब मिलके गाओ आज स्वामीनारायण भगवान. सब मिलकर गाओ आज स्वामीनारायण भगवान. हे सब मिलके गाओ आज स्वामीनारायण भगवान. स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण. 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 हे स्वामीनारायण स्वामीनारायण. स्वामीनारायण स्वामीनारायण. हे स्वामीनारायण स्वामीनारायण. स्वामीनारायण स्वामीनारायण. स्वामीनारायण स्वामीनारायण. स्वामीनारायण स्वामीनारायण. स्वामीनारायण स्वामीनारायण
સ્વામિનારાયણ 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 હે સ્વામિનારાયણ 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 શ્રી સહજાનંદ સ્વામી સ્વામી મહારાજની શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજ શ્રી ધર્મ ભક્તિ વાસુદેવ શ્રી રણછોડરાય કમલાય શ્રી સિદ્ધેશ્વર મહાદેવ શ્રી દ્વારકાધીશ ભગવાનની શ્રી રામચંદ્ર ભગવાનની શ્રી નરનારાયણ દેવની શ્રી ભુજ નિવાસી નરનારાયણ શ્રી દેવની લક્ષ્મી નારાયણ દેવની શ્રી મદન મોહનજી મહારાજની શ્રી રાધારમણ દેવની શ્રી ગોપીનાથજી મહારાજની શ્રી વિઘ્ન વિનાયક દેવની શ્રી કષ્ટભંજન દેવની શ્રી પાંચસો પરમાંસો શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય વર્ણિવેશરણમણિયમ દર્શનમ મંદહાસરોચિરાનમજબ પૂજિતમ સુરનરોત્તમે મૂર્ધા ધર્મનંદનમહમ વિચિંતયે ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ ત્વમેવ બંધુ ચ સખા ત્વમેવ ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણા ત્વમેવ ત્વમેવ સર્વ મમ દેવ દેવ 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 સર્વે અવતારના અવતારી સર્વ કારણના કારણ પરબ્રહ્મ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન સ્વામિનારાયણની કૃપા એનો રાજીપો એની અમી દ્રષ્ટિ ભગવાન સ્વામિનારાયણના સ્થાને બિરાજમાન વડતાલ લક્ષ્મીનારાયણ દેવ પીઠાધિપતિ સનાતન પરમ પૂજ્ય ધર્મ ધુરંધર 1008 આચાર્ય શ્રી અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજના રૂડા આશીર્વાદ સાધનાથી લાખો હૈયાના હાર જેના ઘા વેરી પણ વખાણે એવી જેની પ્રતિમા છે એવા સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના ભાવી આચાર્ય પરમ પૂજ્ય 108 શ્રી નોગેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજના રૂડા આશીર્વાદ સાધનાથી જેને થોડાક જ સમયની અંદર ભગવાન સ્વામિનારાયણની સર્વોપરિતા દ્રઢ કરાવી છે નિયમ નિશ્ચય અને પક્ષજન્ય ઘેર ઘેર જઈ ગામડે ગામડે જઈને પધરામણી કરી અને ભગવાન સ્વામિનારાયણની ઉપાસના નિયમ નિશ્ચય પક્ષજન્ય દ્રઢ કરાવ્યા છે આપણા બધાના લાડીલાલા નાનાલાલજી શ્રી પુષ્પેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજના રૂડા આશીર્વાદ સહાજ્ઞાથી અશોક આદિવાળા માતૃશ્રીના રૂડા આશીર્વાદ સહાજ્ઞાથી બંને બાળલાલજી મહારાજના રૂડા આશીર્વાદ સહાજ્ઞાથી ભગવાન સ્વામિનારાયણ ભેગા જે ભગવાન સ્વામિનારાયણ અક્ષરધામમાંથી મુક્તો લઈને આવ્યા હતા જેને આપણે 500 પરમહંસો કહીએ જેને આપણે નંદ સંતો કહીએ એ બધા નંદ સંતોના રૂડા આશીર્વાદથી
જેની અમને ભગવાન સ્વામિનારાયણની ઓળખાણ કરાવી અને ભગવાન સ્વામિનારાયણનું ભજન કરવાની જ આજ્ઞા કરી અને કીધું કે ભજન કરજો અને કરાવજો, આ લોકમાં પણ સુખી થાઓ અને પરલોકમાં અક્ષરધામની પ્રાપ્તિ થાય, એવી જેની અમને લલકાર આપી સમસ્ત કાનાબા પરિવારનું જેને ગુરુનું બિરુદ પ્રાપ્ત થયું છે એવા વેલી બિરાજમાન કાનાબા વૃક્ષ કાનાબા કુળદેવ બાલવી માતાજીના રૂડ આશીર્વાદ સહગનાથી જેને પોતાનું ભજનનું બળ અમને આપીને અમારી પર અઢળક રાજીપો ઢળાવ્યો છે અને કેમે કરી જીવાત્મા ભગવાનનું ભજન કરે એવો જેનો જીવનનો છેલ્લો લક્ષ્ય છે અને અમારી ઉપર જેને સત્સંગના રૂડા આશીર્વાદ આપ્યા છે કેમ ભજન કરવું અને કેમ ભજન કરાવવું એવા જેને અમને રસ્તો દેખાડ્યો છે એવા અમારા અમરાપુર નિવાસી પરમેકાંતિક ભક્ત પૂજ્ય નટુ બાપાના રૂડા આશીર્વાદ સહગનાથી વાલા ભગવાનના ભક્તો અહીં બેઠા લાઈવ સાંભળી બધાને ભાવથી ઘણા હેતથી આજ બીજના જય સ્વામિનારાયણ રાજી રહેજો. ભગવાનની કૃપા, રોજ ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ, સત્સંગ સભા કરીએ, ટીવીના માધ્યમથી આપણે ધર્મકુળ આશ્રિત સંતોના પણ કથા વાર્તાનો લાભ લઈએ છીએ. દર અઠવાડિયાની એક અંદર દર રવિવારે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના ભાવિક ગુરુ એવા પરમ પૂજ્ય 108 નગેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજના પણ આપણે દિવ્ય આશીર્વાદ, એના દર્શન અને કથા વાર્તાનો લાભ લઈએ છીએ. આજે પણ લાલજી મહારાજે આશીર્વાદ દીધા હતા અને કથા વાર્તાનો વચનામૃતનો ખૂબ રૂડો લાભ આપે છે અને વચનામૃત આપણે વાંચી થાકી ગયા, કેટલાય વાંચી નહીં કહી છે પણ ગળે ઉતરતું નથી. પણ લાલજી મહારાજ જે દિના સમજાવવાનું ચાલુ કર્યું ત્યારે ખબર પડે કે નહીં, વચનામૃત જો દેહ કરી નહીં વાંચીએ તો કંઈક અધૂરું રહે. એટલે વચનામૃત તો વાંચવું એવો સંકલ્પ તો હરિભક્તોએ કરવો જ. ન સમજાય તો લાલજી મહારાજ બહુ દયાળુ છે અને લાલજી મહારાજ આપણે સમજાવે છે અને યુટ્યુબમાં એના બધા વચનામૃત લગભગ સમજાવેલા છે, તો સર્ચ કરવું ને સમજવાની કોશિશ કરવી, પણ વચનામૃત વાંચવું એવો લાલજી મહારાજનો પણ રૂડો આગ્રહ છે અને એના અંતરના આશીર્વાદ જે વચનામૃત વાંચે એની પર બહુ થાય છે એવું ઘણા હરિભક્તો કહેતા હોય. માટે ધર્મકુળનો રાજીપો થાય એવી રીતે તો જીવન જીવવું એવી તો ભગવાનની પણ આજ્ઞા છે. માટે વાલા ભગવાનના ભક્તો આપણી પર કરુણા કરતા હોય છે ભગવાન કે સંતોના માધ્યમથી આપણે કથા વાર્તાનો લાભ મળે, સંપ્રદાયના જે ગુરુ છે, સંપ્રદાયના જે ધણી છે એના મુખે પણ આપણે કથા વાર્તાનો લાભ મળે અને ગામડે ગામડે ઘણા હરિભક્તો સભા સત્સંગ કરે છે એનો પણ આપણે લાભ મળે અને વિશેષ લાભ આપને રોજ મળે છે કે આપને રોજ ભગવાન 2 કલાક નિમિત્ત બનાવીને ભગવાનની વાતો કરવાનો મોકો આપે છે. એટલે કૃપા કરુણા ભગવાન સ્વામિનારાયણની થાય છે. પણ મહારાજે કીધું તમારી બધી શરત મને મંજૂર છે, મારી એક શરત કઈ તો કે મારી આજ્ઞામાં રહેજો. મારી આજ્ઞામાં રહ્યા થકી તમે જે ભજન કરશો એ જ પૂછશે. કદાચ આજ્ઞા તોડી અને તમે અમારી હાટુ કદાચ ગમે એટલું ભજન કરશો તો પૂગવામાં ખામી રહે. માટે ભગવાન સ્વામિનારાયણ કહે કે અમારી આજ્ઞામાં રહે અને ભજન કરજો. અને ભગવાનના ભજનનો કેટલો પ્રતાપ છે, કોઈ મહાપુરુષોનો કેટલો પ્રતાપ છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ તો ન્યા સુધી એમ કે આ પ્રકૃતિ બદલાવી હોય તો અતિ મહાપુરુષ હોય, અતિ મોટા પુરુષો હોય, આપણા સ્વભાવનો આપણે ત્યાગ કરવો હોય, આપણી પ્રકૃતિ આપણે ફેરવવી હોય તો આવા મોટાને સેવો અને એનો રાજીપો મળે, એના આશીર્વાદ મળે તો કદાચ ગમે એટલી પ્રકૃતિ હોય, ગમે એટલી પ્રકૃતિ ખરાબ હોય, કદાચ ગમે એવા સ્વભાવ હોય, કદાચ પૂર્વના ગમે એટલા પાપ હોય, એ બળીને રાખ થયા વિના રહેતા નથી. માટે વાલા ભગવાનના ભક્તો આપને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન સ્વામિનારાયણનો તો જોગ થયો, પણ લાલજી મહારાજ જેવા મોટા પુરુષોનો પણ આપણે જોગ થયો છે કે એના રાજીપાથી આપણે આપણી પ્રકૃતિ ફેરવી નાખશું, આપણો પ્રારંભ કરી જાય, આપણા સ્વભાવ કરી જાય. અંતરના જે શત્રુ છે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, માન, ઈર્ષા, અહંકાર, હું પણ આવા મોટા પુરુષો, આવા મહાપુરુષોના જો આપણે અંતરના આશીર્વાદ મળશે, એ આશીર્વાદની આપણે પાત્રતા કેળવશું તો એ ભગવાન આપણી પર રાજી થાય. એટલે તો મહારાજે કીધું ને સર્વ ગુણ સંપન્ન તો એક ભગવાન હોય, બીજું કોઈ હોય? સર્વ ગુણ સંપન્ન તો એક પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન સ્વામિનારાયણ છે. અને દયા કરીને આપણે એનું ભજન મળ્યું છે, દયા કરી એનું ભજન કરાવવાનો આપણે મોકો મળ્યો છે. આપણે બહુ ભાગ્યશાળી ઈશો. જેરામ સ્વામી ઘણી વખત કીર્તનના માધ્યમથી આપણે સાંભળીએ છીએ અને કડી આપણે ગાઈએ છીએ. કીર્તન આપણે બધાને બહુ ગમે છે કે પૂર્વનું પુણ્ય પ્રગટ થયું ત્યારે સ્વામિનારાયણ મળ્યા છે. પૂર્વનું પુણ્ય પ્રગટ થયું જ્યારે આ સ્વામિનારાયણ મળ્યા છે ત્યારે, આ સ્વામિનારાયણ મળ્યા છે ત્યારે જે રામ કહે સ્વામી સહેજે રે
ઢળિયા વાતની વાતે વાલો અઢળક ઢળિયા. પૂર્વનું કંઈક પુણ્ય ઉદય થયું છે ત્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણ મેળા અને લાલજી મહારાજ જેવા મહાપુરુષો આપને મળ્યા છે. દયાનંદ સરસ્વતી કરીને એક સંત થઈ ગયા. દયાનંદ સરસ્વતી કરીને પરોક્ષના સંત થઈ ગયા. એ પોતાની કુટીરમાં ભજન કરતા હતા. પોતાની કુટીરમાં ભજન કરતા હતા. આ પોતાની કુટીર હતી, એમાં ચોર આવી ગયો. ચોર આવી ગયો એટલે કુટીરમાં બધી વસ્તુ ગોઠે છે. દયાનંદ સરસ્વતી ભગવાનનું ભજન કરે છે પોતાના આશ્રમમાં. પોતાનો જે આખો આશ્રમ છે, પોતાની જે કુટીર છે, આશ્રમ છે, આશ્રમમાં ચોર આટા મારે છે. પણ હવે સંતની કુટીરમાં તો ચોરને શું મળે? ત્યાં ન હોય ધન દોલત, ન હોય કઈ માલ ખજાના, ન હોય હોનું પીતાંબર, કાઈ ન હોય. એટલે દયાનંદ સરસ્વતી જોવે છે કે આ ચોર છે, કઈ વસ્તુ ગોતે છે, પણ ભલે ગોતતો થાકશે એટલે આપણો કે ચોરે બધું પકડી નાખ્યું પણ કઈ વસ્તુ ન મળી. દયાનંદ સરસ્વતીએ ચોરને બોલાવ્યો. ભગત અહીંયા આવો. ચોર છો? તો કે હા. દયાનંદ સરસ્વતી કે કઈ મળ્યું? ચોર કે ગોતું છું, કઈ મળતું નથી. દયાનંદ સરસ્વતી કે આ આશ્રમ મારું છે અને અમારા સાધુ ફકીરના કુટીરમાં કે આશ્રમ આવી કઈ વસ્તુ ન હોય માટે કરી આ તમારો ધક્કો આ ધક્કો થયો છે તમારો. ચોર અફસોસ કરે કે લ્યો કેટલી મહેનત કરી, કઈ મળ્યું? કઈ મળ્યું નહીં. સંતે કીધું તું ચોરવા આવ્યો છો, કઈ મળ્યું નથી. પણ સંતની ઝૂંપડીમાંથી કોઈ ખાલી જાય ને તો સંતનું અપમાન કહેવાય. માટે કરી મારી સાલ લેતો હતો. સાધુએ સાલ ઓઢી હતી, દયાનંદ સરસ્વતીએ જે સાલ ઓઢી હતી એ સાલ ચોરને આપી દીધી. ચોર કે આ સાલને મારે શું કરું? આ સાલને મારે શું કરું? તો કે રાખજે ભાઈ, તું અહીંયા આવ્યો છો, તને કઈ ચોરવા મળ્યું નથી, તારો સમય બરબાદ થયો અને આ સંતના આશ્રમમાંથી તું એમનેમ જા તો સંત પણ અમારું રજાય. ખાલી આઈ તો તારે જવાનું માટે કરીને તને આપ્યું છે, તું રાખજે. ઈ ચોર ઈ સાલ લઈને બહાર નીકળે છે. એવામાં દયાનંદ સરસ્વતીના જે શિષ્યો છે એની એને સમાગમ કરવા શિષ્યો આવે છે. શિષ્યો જોવે કે દયાનંદ સરસ્વતીની સાલ છે. દેખાવમાં ચોર વર્તાઈ ગયો. શિષ્યોએ વિચાર કર્યો કે આ ચોરી કરીને જાય છે એટલે પકડી લીધું. પકડ્યો એટલે ચોરને કીધું, ચોર છો? દયાનંદ સરસ્વતી અમારા ગુરુની સાલ લઈને કેમ જાશો? તો કે ભાઈ મેં કઈ ચોરી નથી, ચોરી કરવા આવ્યો તો પણ આશ્રમ આખું પકડ્યું પણ કઈ મળ્યું નહીં. માટે કરી ગુરુએ જ મને સામેથી સાલ આપી. આ અવાજ આવતો હતો ને દયાનંદ સરસ્વતી અંદર કુટીરમાં હતા. બહાર નીકળ્યા. ચોર અને શિષ્યો બાજુમાં બે એકબીજાના કાટલા પકડ્યા છે, એકબીજાને બોલે છે. ત્યાં ગુરુ આવ્યા. શિષ્યએ તરત ગુરુને પગે લાગ્યા ને કીધું કે ગુરુ આ સાલ તમે આપી છે અને ભાવથી આપી, પ્રેમથી આપી? તો કે હા. આશ્રમમાં ચોરી કરવા આવ્યો તો, આશ્રમમાં ચોરી કરવા આવ્યો તો પણ ચોરમાં કઈ મળ્યું નહીં. કારણ કે સાધુ ફકીરની ઝૂંપડીમાં, એના આશ્રમમાં, એની કુટીરમાં શું હોય? પણ ખાલી આઈતે જાય તો સંતનું સંતપણું લજાય. માટે કરી મેં મારી પ્રસાદીની સાલ એને ઓઢાડી, એનું સન્માન કર્યું. એટલે શિષ્યએ તરત જ ચોરને મૂકી દીધા. ચોરને મૂકી દીધા એટલે ચોરની આંખમાં આહુડા આવવા માંડ્યા. એટલે દયાનંદ સરસ્વતી કીધું, ચોર તું કેમ રડે છે? તો કે આજે તમે મને તમારા શિષ્યોથી નથી બચાવ્યો, પણ આજથી હું કોઈ કર્મ નહીં કરું. કારણ કે મેં તમારા સંત કબીરમાં ચોરી કરવા આવ્યો છું, છતાં મેં તમારું ગુરુ કર્યું છે, છતાં તમે મારું એમ હારું ગાવશો. તમારા જેવા સંત તો આ ભારતમાં ક્યાંય ન હોય. આજથી પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે ચોર આજથી હું નહીં થાવ. આજથી હું ચોરી કરવા નહીં જાઉં. આજથી નહીં ખાવાનું નહીં ખાવ, નહીં પીવાનું નહીં પીવું. અરે ન્યા સુધી ચોર કે મારે હવે કાંઈ નથી કરવું, બસ તમારા શરણે રાખો, મને તમારો શિષ્ય બનાવો. એક ગુરુ કરવા આવ્યો તો એનું હારું કર્યું. દયાનંદ સરસ્વતી આશીર્વાદ આપ્યા, પોતાનો શિષ્ય બનાવ્યો છે. હું બનાવ્યો છે એટલે તો ભગવાન સ્વામિનારાયણે કીધું, ગુરુ કરે એનું હારું કરજો. ગુરુ કોઈ આપણું કરે એનું હારું થાય એવો સંકલ્પ કરજો. કદાચ હારું ન કરી શકો તો ચિંતવન તો હારું થાય એવું જ કરજો. એટલે તો ભગવાન સ્વામિનારાયણે સંતોને જ્યારે વિચરણ કરવા મોકલ્યા ત્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણે એમ કીધું હતું કે વર્તન વાતું કરે છે તમારી રે, તમે રેજો મારી આજ્ઞા મારે. તમારી વર્તન વાતું કરશે, તમને જોઈને હરિભક્તો ખેંચાય. હરિભક્તો તમારી પાસે આવશે, તમે વર્તન એવું રાખજો જેને લઈ એ હરિભક્તો તમારી પાસે ખેંચાય, તમારી રુચિમાં પડશે. તમે જે વાતો કરશો એ માનશે અને જેવી રુચિ આવે એ પછી તમે એને કંઠી બાંધી અને વર્તમાન ધારણ કરાવજો. પણ વર્તન કેવું રાખજો? ઈ લોકોને ગમે એવું વર્તન રાખજો. હું તમને જે આજ્ઞા કરું છું, ભગવાન પુરુષોત્તમ નારાયણ સંતને કે અમે તમને જે આજ્ઞા કરી છે એ રીતે આજ્ઞામાં તમે રહેજો. તમે એવી રીતે આજ્ઞામાં રહો, તમારું વર્તન એવું રહે તો સામે વાળો મુમુક્ષ તમને
મળવા આવશે, તમને મળવા આવશે, તમારી કથા વાર્તા સાંભળશે, અમારા સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવજો, અમારા સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવશો એટલે નિષ્ઠા થાય, નિષ્ઠા થાય પછી વર્તમાન ધારણ કરાવી અને કંઠી બાંધજો, એ મુમુક્ષુને અમારા શરણે લેજો. ભગવાન સ્વામિનારાયણ કીધું છે. બહુ મોટા ભાગ્ય છે ભગવાન સ્વામિનારાયણ, કારણ કે આ દુનિયા મેં કાલે વાત કરી કે આ દુનિયા કેવી છે, સ્વાર્થની દુનિયા છે. સ્વાર્થ છે, તમારા શરીરની અંદર જીવ છે ત્યાં સુધી જેવા તમે મરી જાઓ ને કદાચ રૂપના અંગાર રહેશો, કદાચ હોનાના ભાવમાં તમારા તોલના થતી હશે, છતાં શમશાન યાત્રા તો જવું જ પડશે. એક ગામ હતું, એમાં ખેડૂતો રહેતા હતા. હવે ખેડૂતોનો જે મંત્રી હોય, સાહેબ હોય, હવે કઈક ખેતી કામ કરતા હતા ખેડૂત, એને કઈક લોન કે એવું કઈક પાસ કરાવવાનું હતું. હવે જે ખેડૂતનો મંત્રી હતો એને રાજી તો કરવો પડે ને, ખેડૂત મંત્રી કહેવાય ને, ખેડૂત મંત્રી હતા, એ ગામમાં રહેતા હતા, ખેડૂત મંત્રી હતા, એની સહી થાય તો લોન પાસ થાય. એટલે ખેડૂતે નક્કી કર્યું કે આપણે વાડીએ હારા ઓરા છે, ખેડૂતના મંત્રીને આપણે બોલાવીએ, એને રાજી કરીએ, બીજે દિવસે પછી આ કામ કરતો છે, રાજી તો કરવો પડે, લાંચ દેવા બોલાવ્યા. હું કરવા બોલાવ્યા કે એને રાજી કરીએ, લાંચ દઈએ. આવું તો પેલા હતું, અત્યારે છે ને હજી સૂર્યચંદ્ર તપે ત્યાં સુધી કાંઈક કામ કઢાવવું તો પૈસા આ તે ગમે એમ કરી અને કાંઈક કરવું પડે તો જ મેળ આવે એમ છે, બાકી મેળ આવતો નથી. એટલે ખેડૂત મંત્રીને બપોરે 5 ખેડૂત એના બંગલે જઈને આમંત્રણ દે એવા કે નામદાર, હે રાજા, તમે આજ અમારી વાડીએ આવજો, આજ નવા ઓરા ઉતારવાના છે, માંડવી ઉતારવાની છે, ઓરા શેકીને અમારે તમને ખવડાવવા છે, કારણ કે તમે ખેડૂતના મંત્રી છો. કેના મંત્રી છો? ખેડૂતના મંત્રી છો. માટે કરી અમને ખેડૂતને એમ થાય કે પેલો પાક ઉગ્યો છે તો એ માંડવી અમે ખેડૂતના મંત્રીને ખવડાવે. ખેડૂત મંત્રી બહુ રાજી થયા, કીધું કાંઈ વાંધો નહીં, હું અને મારા ઘરના બે આવશું, ભેગા બે માણસો પણ આવશો. અરે તમારે જેને લઈને આવવા આવજો. દુનિયા કેવી સ્વાર્થી છે. ઈ રાત્રે 7:30 વાગ્યાનો સમય હતો. ખેડૂત મંત્રી આવે છે, ખેડૂત પહેલેથી વયા ગયા છે, હારા ઓરા વાડીમાંથી વીણી લીધા છે, ઈ તાપણું કરે છે, તાપણાની ઉપર ટોપી મૂકી અને શેકે છે. શું કરે છે? ઓરા શેકે છે, ગરમા ગરમ ઓરા હજી ઉતરે છે. ખેડૂત એમ કહે છે કે નામદાર, 5 મિનિટ ઉભા રહ્યો, ઓરામાંથી દાણા અમે જ કાઢી નાખ, બાકી તમારો હાથ દગી જાય. ખેડૂત કોને કહે છે? ખેડૂત મંત્રીને કહે છે. ઈ 2-5-10 મિનિટ થાય તે ગામમાંથી ઈ ખેડૂત મંત્રીનો જે નોકર હોય કે પીએ હોય, ઈ એક લેટર લઈને આવ્યો. હું લઈને આવ્યો? લેટર લઈને આવ્યો. લેટર ખોલ્યો, ખેડૂત મંત્રીએ વાંચ્યો. એમાં એમ લખેલું હતું કે કાલ સવારે તમારી બદલી આ ગામથી બીજા ગામે થઈ જવાની છે, તો ત્યાં તમે હાજર થઈ જાઓ. એટલે ખેડૂત મંત્રી હતો, થોડોક બિચારો મૂંઝાણો, એમ એને તો નોકરી જ કરવાની, એને તો બીજી કઈ હોય નહીં લગ. એટલે ખેડૂતે પૂછ્યું કે કેમ પત્ર વાંચ્યા પછી ખેડૂત મંત્રી તમારું મોઢું થોડું ડાઉન થઈ ગયું? તો કે જો મને કાલી કે મારે બીજા ગામમાં હાજર થવાનું છે, આ ગામ મારે મૂકી દેવાનું છે, માટે કરી તો આ છેલ્લા આપણે ભેગા થઈ ગયા. ત્યાં જે ઓરા શેકાતા ની પોતે ખાવા માંડ્યા. ખેડૂત હું ખાવા માંડ્યા? ખેડૂત ખાવા માંડ્યા. એટલે ખેડૂત મંત્રી કે લાવો હાલો ખવડાવો ઓરા. તો કે હવે બીજા સાહેબ આવે ને એને ખવડાવશું, તમે તો કાલ વયા જવાના છો. હવે જે કાલ બીજા સાહેબ આવશે ને એને પાછા રાત્રે બોલાવશું, એની હાટું શેકશું, હવે એને ખવડાવશું. ખેડૂત મંત્રી કે કાંઈ સમજો નહીં. તો કે લોન પાસ કરાવવાની હતી એટલે તો મહેમાન ગતિ થતી હતી. શું થતી હતી? લોન પાસ કરાવવાની ત્યાં મહેમાન ગતિ થતી હતી. ખાવા હોય તો કાચા લઈને ખાવ ને, મેડમ ને કહેજો ઘરે જઈને વઘારી દે, ઘરે જઈને શેકી દેવા, ઘરે જઈને શેકજો, કારણ કે કાલ તો તમે વયા જવાના છે. આપણું માન સન્માન થાય ત્યારે સમજી લેવાનું કે કાંઈક જીવાત્માનો સ્વાર્થ છે. એટલે તો મહારાજે કીર્તન રૂપી સંતોએ ગાયેલું છે ને કે સ્વાર્થના સૌ સગા સંબંધી, સ્વાર્થની છે આ દુનિયા અંધી, વાલા વેરી થાતા જગતમાં શરીર જતું જ્યાં પાપ, કહો ને ક્યાંથી રીજે ઘનશ્યામ, પૂછી જો અંતરને તારે, મારા હૈયે મૂકી હાથ, કહો ને ક્યાંથી રીજે ઘનશ્યામ. ક્યાંથી ભગવાન રીજે? ક્યારે ભગવાન રીજશે? કઈ રીતે ભગવાન રીજશે? ભગવાનને રાજી કરવાનું સાધન હું? મહારાજે કીધું ને વચનામૃતમાં કે જે અમારા વચન પ્રમાણે રહેશે ને એને તો હું મારા જેવો આનંદ આપી દઉં છું. હું આપી દઉં છું જે મારા વચન પ્રમાણે રહેશે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ કે અમારા જે વચન છે ઈ પ્રમાણે કોઈ રહે તો મહારાજ કે હું એને મારા જેવો આનંદ આપી દઉં છું, ભગવાન જેવો આનંદ આપી દઉં છું, ભગવાન જેટલી મોટેપ આપી દઉં છું. ભગવાન સ્વામિનારાયણ વચનામૃતમાં પ્રસાદીના શબ્દો બોલે છે. અને ભગવાનની આજ્ઞા મેં કાલે વાત કરી હતી ને પીપળાવના ભગતની કે વરાજાના ઘોડે ચડી ગયા હતા, લગ્ન કરવાની તૈયારી હતી, પણ છતાં ભગવાનનો પત્ર મળ્યો અને તરત નીકળી પડી ગયા કે નહીં મારા ભગવાનની આજ્ઞા છે. એવો એક કિસ્સો બીજો પણ છે. દંડુસરના ગડુજી ભગત થઈ ગયા. દંડુસર ગામ છે,
મહારાજ વખતે, અને ન્યાય એક ભગત થઈ ગયા ગડુજી કરી. હવે ગડુજી બપોરે રાત્રે જમતા હતા પોતાની ઘરે, પોતાના ઓયડે જમતા હતા. એ હાથમાં હજી રોટલાનું બટકું, શાકનું બટકું, હજી હાથમાં પેલું કોળિયું ખાતા હતા. ત્યાં ટપાલ આવી. ટપાલ વાવી એટલે તરત વાંચી. ટપાલમાં લખ્યું હતું કે ગડુજી આ પત્ર મળે એટલે તરત ગઢડે આવજો. ક્યાં આવજો? પત્ર મળે એટલે તરત ગઢડે આવજો. હજી પેલું બટકું ખાધું નહોતું, ત્યાં તરત જ બટકું મૂક્યું. એની માએ કીધું ગડુજી આપ જમવા તો બેસા. કેનો પત્ર હતો? કે ભગવાનનો, સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો પત્ર આવ્યો છે. હું લખ્યું પત્રમાં? પત્રમાં એમ લખ્યું કે પત્ર મળતા ગડુજી ગઢપુર આવજો. ક્યાં આવજો? ગઢપુર આવજો. એટલે માં હું ગઢપુર જાઉં છું. અરે પણ દીકરા જમીને તો જા. અહીંયા ગઢડું થોડુંક છે, આખી રાત તું આલી ત્યારે માંડ હવારે તું પૂગી. રાત્રે કરે હું અરે માં જે હોય ભગવાનની આજ્ઞા થઈ છે. હવે હું જમું ને તો ભગવાનની આજ્ઞા બહાર જાઉં. અરે માં કે પણ એ થોડી ભગવાનને ખબર પડે. જમીને જા, પેટ ભરીને જા, પાણી પીને જા, આરામથી જા. હવારે આરામથી કોઈ હું તને ક્યાં ના પાડું? ભગવાનની આજ્ઞા થઈ તું જા. દીકરો કે માં હું જમીને જાય તો તું રાજી થાય, પણ ભગવાનની આજ્ઞા એમાં આવી છે કે પત્ર મળતા તુરંત આવજો. હું જમી જાય તો ભગવાનની આજ્ઞા લોપાય. માં તું રાજી થાય, પણ જો આજ્ઞા લોપી તો મારો સ્વામી નારાયણ કુ રાજી થાય. માં ઈ કુ રાજી થાય નહીં, મને હરકીશ ન પોહાય. કદાચ ગમે એટલા કુ રાજી થાય ઈ બધાય મને પોહાય, પણ મારો ઠાકોર કુ રાજી થાય ઈ મને જરાય ન પોહાય. ઈ ગડુજી રાત્રે નીકળી ગયા ભૂખ્યા ને તેજસા આખી રાત. હવારમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણ અક્ષરવડીમાં બિરાજમાન હતા અને ગડુજી ફૂગી જાય છે. બ્રહ્મચારીને પૂછે છે કે મહારાજ? તો કે બસ મહારાજ બિરાજમાન છે, બેઠા છે. ગડુજી અંદર જાય છે, અક્ષરવડીનો દરવાજો ખોલે છે. મહારાજ બિરાજમાન છે, મહારાજને દંડવત કરે છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ ગડુજીને આવકાર આપે છે કે આવો આવો ભગત. હા મહારાજ તમારો પત્ર મળ્યો તો. આ પત્ર હતો, કાલ રાત્રે હું ઘરે હતો, મને પત્ર મળ્યો અને તમે આમ આજ્ઞા કરી હતી કે પત્ર મળે એટલે તરત આવજો. મહારાજ કે હા પત્ર મેં લખાયો તો મળી ગયો? તો કે હા કાલ રાત્રે મળ્યો મહારાજ. રાત્રે નીકળી ગયો. અત્યારે સીધો તમારી પાસે હું ક્યાંય રોકાણો નથી, ક્યાંય કોરો ખાધો નથી. કઈ કામ હતું મહારાજ? ના ખાલી એમ હતું કે ના દેખાણા નહોતા નથી. ગડુજી હું કરતા છે એટલે બોલે. હા મહારાજ કાઈ વાંધો નહીં, કઈ કામ નથી મહારાજ. તો કે નહીં, આશીર્વાદ દો મહારાજ, હું પાછો ઘરે વહી જાઉં. પાછા ઘરે વહી આવી. હવે આપણે આ કર્યું હોય તો આપણે ભૂખ્યા તો નીકળીએ જ નહીં. કદાચ ગમે એવી સ્થિતિ હોય, ક્યાંક સભામાં જવું હોય, 9 વાગે આપણે નીકળવું હોય તો આપણે 9 વાગે તો જમવા બેઠા હોય, પછી આપણે ફોન કરીએ કે ભાઈ હું કહું બસ હમણાં જમી લો. એટલે જમી જ લેવું જોઈએ. બાકી પછી ન્યા કોઈ સભામાં પાછો ભાવ ન પૂછે તો ઈ ઉપાધિ થાય. જમી જ લેવું જોઈએ. પણ કેતા ભગવાનની આજ્ઞા શિરોમણી પ્રગટ હોય, પ્રગટની આજ્ઞા માનવી ઈ બહુ મોટી વાત છે. દિવ્ય થઈ ગયા પછી આજ્ઞા પાડીએ તો બહુ હેલી વાત છે. પણ પ્રગટ હતા ભગવાન, મનુષ્ય લીલા કરતા હતા. અને ગરુજીનું પાછું કઈ કામ નતું. ન્યા જઈને મહારાજે એવું કીધું કે હમણાં કેતુના ભેગા નહોતા થયા, એટલે બ્રહ્મચારી પાસે કાગળ લખાયો હતો કે ગરુજીને મોકલો, બસ તમને મળી લીધું. જે સ્વામિનારાયણ જાઓ તમારા ગામ પાછા. ઓલો પાછા આવી ગયા. આપણે હોય તો ગામમાં જઈને વાતો કરી, જો અમને તેડાવ્યા હતા, જ્યાં જઈને કામ તો નહોતું, આનો સેટકો લાગે. પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણ જે ચરિત્ર કરે છે, મનુષ્ય લીલા કરે છે, એ કેને રાજી કરવાનું કરે છે? હરિભક્તોના કલ્યાણ માટે કરે છે, હરિભક્તોના રાજીપા માટે કરે છે, ધર્મકુળને રાજી કરવા માટે કરે છે, ધર્મકુળ આશ્રિત સંતોને રાજી કરવા માટે ભગવાન સ્વામિનારાયણ મનુષ્ય દેહ ધારણ કરી આ મૃત્યુ લોકમાં આવ્યા હતા, ફાટલા લોકમાં આવ્યા હતા. એને અહીંયા આવવાની કાઈ જરૂર નથી. એ સંકલ્પ અક્ષરધામમાં કરલ તો એને જે કરવું હતું એ કાર્ય તે કરી શકે. મહારાજે મુક્તાનંદ સ્વામીને કીધું, મુક્તાનંદ સ્વામી તમારા કાંડામાં કેટલી તાકાત છે તમને ખબર છે? મુક્તાનંદ સ્વામી કે નહીં મહારાજ. મહારાજ કે તમારી તાકાત તમે છુપાવી છે, સાંભળો તમારી તાકાત કેટલી છે. તો કે બોલો બોલો. મહારાજ કે કોઈ પામર જીવ હોય, પામર જીવને તમે તમારા હાથમાં ઉપાડો અને ઘા કરીને એમ કહો હાલે અક્ષરધામમાં વયો જા, તો એ પામર જીવ પામર મટી અને મુક્ત બનીને અક્ષરધામમાં વહી જાય. મુક્તાનંદ સ્વામી આ તાકાત તમારા કાંડાની અંદર છે, પણ અમારી ઈચ્છા અમે છુપાવેલી છે. કોઈ સામાન્ય નહોતા કોઈ. મહારાજે ગોપાળાનંદ સ્વામીને પૂછ્યું કે ગોપાલ સ્વામી હમણાં તમારી બહુ વાહ થાય છે, કઈ સામર્થ્ય તમારામાં છે, કઈ મોટેપ છે કે જેને લઈને જગતમાં તમારી મોટેપ થાય છે? ગોપાળાનંદ સ્વામી કે મહારાજ તમારી આજ્ઞાથી અને તમારા રાજીપાથી, તમારા આશીર્વાદથી મારામાં એટલી તાકાત છે કે કદાચ તમે ત્યાંથી અહીંયા ન આવ્યા હોત અને મને મોકલો હોત અને તમારા જે સંકલ્પ હતા, જે રીતે તમારા સંપ્રદાય સ્થાપો તો એ બધો જ સ્થાપીને અક્ષરધામમાં આવીને પાછો તમારા ચરણમાં બેસી જા. આ સામર્થ્ય મારી તમારે લઈને છે. હું કીધું મહારાજને
સામર્થ્ય હતી, ગોપાલ સ્વામીની સામર્થ્ય હતી, મુક્તાનંદ સ્વામીની સામર્થ્ય હતી, પણ ગોપાળાનંદ સ્વામી કે જે કાંઈ સામર્થ્ય છે એ તો મારા વાલમને લઈને છે, મારા ઠાકોરને લઈને છે, મારા ઘનશ્યામને લઈને છે, મારા હરિકૃષ્ણ મહારાજને લઈને છે. તો ઘણી વખત કહું છું કે ઈ સંતો એમ કહેતા કે હાલ ઉપર પામર જીવને એમ કે ઉપર ઈ કુતરાને ઉપાડીને કે ઉપર વયો જા અક્ષરધામમાં વયા જતા હતા. ઈ સામર્થ્ય હતી એનું કારણ કે ભગવાન સ્વામિનારાયણની અનુવૃત્તિમાં રહેતા હતા, ભગવાન સ્વામિનારાયણની મરજીમાં રહેતા હતા, એટલે ભગવાન એને સામર્થ્ય આપતા હતા. એટલે તો વચનામૃતમાં ભગવાને કીધું કે જેવો મને સમજીને ભજન કરે એવો તો હું એને કરી દઉં. કોઈ મને કામી સમજે મહારાજ કે કામી કર દો, કોઈ મને માની સમજે મહારાજ કે ને માની કર દો. કોઈ ભગવાન સ્વામિનારાયણ કે કોઈ ભગત મને સર્વોપરી ભગવાન માનીને ભજને, સર્વોપરી ભગવાન કેવું ને સર્વોપરી ભગત કર દો, ભગત કર દો. સ્વામિનારાયણ ભગવાન વચનામૃતમાં કહે કે ખરો ગૃહસ્થ કોને કહેવાય? ભગવાન સ્વામિનારાયણ વચનામૃતમાં કે ખરો ગૃહસ્થ કોને કહેવાય? તો કે ટકે ટકનું કરીને ખાતો હોય અને અમારી ઈચ્છાથી પાછો સુખ્યો થાય ને ત્રિલોકીનું સુખ મળે. કયું સુખ મળે? ત્રિલોકીનું સુખ મળે. ઈ સુખ મળ્યા પછી પાછો જેવો હતો એવી રીતે જો નિર્માણી રહે તો મહારાજ કે ખરો ગ્રસ્તી, તો એ ખરો ગ્રસ્ત કહેવાય. મળ્યા પછી નહોતું મળ્યું પછી તો મંગળિયા જેવું હતું. બરોડામાં મંગળિયા હતા, સ્વામીની બહુ સેવા કરી, રાજી કર્યા, સ્વામી આશીર્વાદ દીધા તો મંગળિયામાંથી મંગળ શેઠ થયા, પણ મંગળ શેઠ થયા પછી મંદિર આવવાનું બંધ કરી દીધું. એટલે મહારાજે વચનામૃતમાં કીધું કે ખરો ગૃહસ્થી તો એને કહેવાય કે પેલા ટકે ટકનું ખાતો હોય, મંદિરની સેવા કરતા હોય, મોટાનું માનતા હોય, મોટા કેમ કરતા હોય, અને પછી અમારો રાજીપો થાય, અમે એને કંઈક દઈએ અને ત્રિલોકીનો રાજા બને, ત્રિલોકીનું સુખ મળે, છતાં પેલો હતો એવી રીતે જ રહે, તો મહારાજ કે ખરો ગૃહસ્થી કહેવાય. અને ખરો સાધુ કોને કહેવાય? ભગવાન સ્વામિનારાયણ ગૃહસ્થનું તો કે ભેગા સાધુનું કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ કે ખરો સાધુ કેને કહેવાય? કે જ્યારે સાધુ ક્યાં હોય ત્યારે જે સેવા કરતા હોય, ત્યારે જે ભગવાનની આજ્ઞામાં રહેતા હોય, જેવી મોટાની સેવા કરે, અને મહારાજ કે એને ભગવાન જેવું ભગવાનપણું દે, હું દે એનામાં ભગવાનપણા જેવું ભગવાનપણું દે, છતાં એ દાસના દાસ થઈને રહીને એને ખરો સાધુ કહેવાય. ભગવાન સ્વામિનારાયણના પ્રસાદીના શબ્દ છે. આપણે ભગવાનના શબ્દ છે, ભગવાનની આજ્ઞા છે, એ રીતે જીવન કરવાનું છે. ભગવાન આપણી પર કેમ રાજી થાય? મહારાજે હરિભક્તો ઉપર કેમ રાજી થાય? સંતો ઉપર કેમ રાજી થાય? ધર્મકુળ ઉપર કેમ રાજી થાય? મહારાજે સચોટ વાત વચનામૃતમાં લખી છે. આ માન્ય આપને બહુ વાંચીએ તો સમજી ન સમજી, વાંચીએ તો આપણે વચનામૃત નહીં સમજી શકીએ, આપણે આપણી રીતે વાંચશું તો નહીં સમજી શકીએ. પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણ એમાં કોલ હશે કે આ વેદની વાતું છે, અમારો તમને કોલ છે, અમારા તમને આશીર્વાદ છે કે વારે વારે વચનામૃત વગોડશો તો એની મેળે તમને ખબર પડવા મળશે, એવા અમારા રૂડા આશીર્વાદ છે. આપણે ખાલી વાંચ્યું જવાનું છે. શું થવાનું છે? કથા વાર્તા આપણે સાંભળતા હોય, કથા વાર્તાના માધ્યમથી વચનામૃત આપણે ગોખતા જાય, વાંચતા જાય. એક વચનામૃત છે તો દિવસમાં એક વખત વાંચ્યું તો બીજે દિવસે પાછું ઈ નહીં વાંચીએ, ત્રીજે દિવસે પાછું ઈ નહીં વાંચીએ, રોજ એક વચનામૃત આપણે 4 દિવસ વાંચીએ. એક મહારાજે કીધું વગેડા રાખશો, એનું વાંચન કરશો, એનો અભ્યાસ કરશો, ભગવાન સ્વામિનારાયણ કે અક્ષરધામમાંથી હું કૃપા કરી અને વચનામૃત હું તમને સમજાવી માટે કરી. એમાં આપણી પર કૃપા છે. આ કોરોનાનો વાયરસ હાલે તો લાલજી મહારાજ દર રવિવારે એક વચનામૃત સમજાવે, જાણે પાથીએ તેલ નાખે એવી રીતે એક એક શબ્દ આપને સમજાવે. હિસાબ તમે કરો, ભગવાનની કૃપા છે. કાઈક સમજવું પડશે, કાઈક ભગવાનની ઈચ્છામાં રહેવું પડશે, કાઈક ભગવાનને રાજી કરવા માટે રહેવું પડશે. ભગવાને જેમ કહીને ગયા છે, જે સિદ્ધાંત પાડ્યા છે, જે નિયમ નિશ્ચય પક્ષ, જે લક્ષ્મણ રેખા દોરીને ગયા છે, એ રીતે મારે તમારે રહેવું પડશે. એટલે તો ભગવાને કીધું, અમે જે કીધું એ તમે આજે કરો તો ઠીક છે, કાલે કરો તો ઠીક છે, વર્ષો પછી કરો તો ઠીક છે, જન્મોના જન્મ વયા જાય પછી કરો તો ઠીક છે, છેલ્લે મેં કીધું એમ તમે કરશો તો જ અક્ષરધામમાં તમે ને અમે ભેળા રહીશું. બાકી તમારે ને અમારે લાખો ગામનું છેટું થઈ જાય. આ શબ્દ કેના છે? ભગવાન સ્વામિનારાયણના છે. એટલે હું ઘણી વખત કહું છું કે મહારાજના શબ્દ સોનાની લકીર છે. સૂર્ય આમ ઉગે કે આમ ઉગે, આમ ઉગે કે આમ ઉગે, એમાં કદાચ ફેર પડે, પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણે કીધેલા વચન અને શબ્દમાં કદી ફેર ન પડે. એને કદાચ કોઈ ફેરવવા માંગે તોય મહારાજ કે મારા શબ્દો મિથ્યા થાય જ નહીં. મેં જે કીધું, મેં જે કર્યું એ તો યથા યોગ્ય હરિભક્તો, સંતો, ધર્મકુળ અને અનંત જીવના કલ્યાણ માટે જ કર્યું છે. ભગવાનની આજ્ઞા કઈ છે, આપણી પર ભગવાન કેમ રાજી થાય? તો ભગવાન રાજી થાય. અને ભગવાન સ્વામિનારાયણના કનકોટ ગામ છે, ભુજની બાજુમાં કનકોટ ગામ, રાજસ્થાનની કે કઈ બોર્ડર છે, ત્યાં કનકોટ ગામ છે, પ્રસાદીનું ગામ છે. આપણા કચરા ભગત રહેતા હતા. પછી ત્યાં એક
ઈ કનકોટ ગામની અંદર પદમસિંહ કરીને હરિભગત એકાંતિક ભગત કેવા એકાંતિક ભગત પદમસિંહ મહારાજની હાજરી વખતે રહેતા હતા. પદમસિંહને ગુંદિયાણાનો ધંધો એટલે કરિયાણાનો ધંધો મોટો ધંધો હતો. હવે એની સામે જે મોમેડિયનની દુકાન હતી. આજે પદમસિંહ છે એને કરિયાણાનો ધંધો, એની સામે એક મોમૈયા ઘાચી કરીને એક મુસલમાનની દુકાન કે ઘર એવું હતું અને ધાણી હાંકતા હતો. બળદ રાખીને ધાણી હાંકે, બે બળદ રાખીને ધાણી હાંકે એવો ધાણી ધંધો હતો. પણ આ કરિયાણાનો ધંધો આ ભગતને બહુ સારો, પદમસિંહને ધંધો બહુ સારો. પણ જ્યારે ઓલાની ધાણી હાલતી હોય કઈ કામ ન હોય એટલે ઈ ઘાચી ભગત, ઈ મુસલમાન ભગત ઈ પદમસિંહ પાસે બેવા આવે. પદમસિંહ પાસે બેવા આવે એટલે કરિયાણાનો ધંધો કરતા જાય અને ભગવાનની વાતો કરતા જાય. શું કરતા જાય? અને ભગવાનના ભગતના જોગમાં આવી ભગવાનની વાતો જ કરે ને બીજું કઈ કરે? તારી મારીને હું તારી, કેમ છે મારી, ફલાણી તારી એવી વાતો ન કરે. ભગવાનના ભગતમાં તો એક જ સિદ્ધાંત હોય કે મને જે મળ્યું ઈ કેમ કોઈ જીવને મળે. એમાં પદમસિંહે આ મુસલમાન ઘાચી મોમૈયા ઘાચીને સત્સંગ કરાવવાનું ચાલુ કર્યું. રોજ વાતો કરવાનું ચાલુ કર્યું. રોજ ભગવાનની વાતો કરે. 5 મિનિટ, 15 મિનિટ, 20 મિનિટ, કલાક, 2 કલાક જેવો સમય હોય. ઘાચી જ્યાં સુધી બે ત્યાં સુધી આ કરિયાણું વેચતો જાય અને પદમસિંહ ભગવાન સ્વામિનારાયણની વાતો કરે. કારણ કે પ્રગટ ભગવાન હતા. પદમસિંહે વાતમાંથી વાત નીકળી. 5 દી 15 દી મહિનો દી સત્સંગ કરાયો. સ્વામિનારાયણનો કેફ ચડાવી દીધો. પદમસિંહ એમ કીધું કેલા ભાઈ આ મનુષ્ય દેહ મળ્યો છે ઘાચી, આ તું ધાણી હાકીને મરી જાય ને હું કરિયાણું વેચી મરી જાય, કોઈ આપણો જ દેવાના નથી, માટે કરી ભગવાનનું ભજન કર. ઘાચી કહે છે હા ભગવાનના ભજન સિવાય તો બીજું કઈ સુખ નથી. પદમસિંહ કે મારું માને તો હમણાં સંતો આવવાના છે, તું સ્વામિનારાયણની કંઠી બાંધ. ઘાચી કે અમે રહ્યા મુસલમાન, અમારે રહેવું પડે નાઈટમાં, આમ તેમ, આ ન શોભે. અરે પદમસિંહ કે ભગવાન બધાયના હોય, ભગવાન દેવી પૂજકના હોય, ભગવાન વણકરના હોય, ભગવાન વાલ્મીકીના હોય, ભગવાન બ્રાહ્મણના હોય. ભગવાનનું ભજન કરે ભગવાન એના હોય. ભગવાન નાઈટ જાત નથી જોતા. એ તો આપણે બધું કરી નાખ્યું છે. પદમસિંહ કહે છે. કોને કહે છે? ઘાચી મુસલમાનને કહે છે કે આ નાઈટ જાત તો આપણે કરી છે. અમારા સ્વામિનારાયણ તો એવા દયાળુ છે કે લીમડીની અંદર હગરામ દેવી પૂજકની ઘરે રાત રોકાણા હતા. અમારા ભગવાન સ્વામિનારાયણ એટલા દયાળુ છે, ઈ મેપા વણકરને દર્શન આપતા હતા સાવરકુંડલામાં. ઈ નાઈટ જાત કે જોતા જ નથી. અને વળી અમારા શેખ મિયા લઈ લ્યો. શેખ મિયા મોમેડિયન છે, મુસલમાન છે, છતાં સ્વામિનારાયણ ભગવાનના પાડા થઈને રહે છે, પાર્ષદ થઈને રહે છે. એવું થોડી છે જેના ભગવાન જેને ભગવાન ભજવું છે એના માટે ભગવાન નાઈટ જાત ન જોતા. માટે કરી સંતો હમણાં આવશે. 2-4 દિવસમાં સંતો આવવાના છે. તું સંતોના શરણે થા, સ્વામિનારાયણના શરણે થા. વર્તમાન ધારણ કરીને કંઠી બાંધ. કેફની વાતો કરી. કેન્ય પદમસિંહ ભગવાનના ભગતે કેફની વાત કરી અને ઈ ઘાચીને ભગવાન તરફ પાડે. 2-4-5 દિવસ થાય ત્યાં સંતો આવે, સંતોને વાત કરે. પદમસિંહ ઘાચીને બોલાવી સ્વામિનારાયણના શરણે કરે. માયા કાળ કરમથી વર્તમાન ધારણ કરાવીને ઘાચીને કંઠી બાંધે છે. શું બાંધે છે? ઈ જેવી કંઠી બાંધે 2 દિવસ થાય હાથીમાં 2 ધાણી હાથી ને 2 બળદ હાલતા. અમારા 2 બળદ હાલતા, તમે એક બળદ મરી ગયો. શું થયું? જેવી કંઠી બાંધી ઈ દિવસે બળદ મરી ગયો. બળદ મરી ગયો એટલે ગામમાં બીજા એના જે ભાઈ રહેતા હતા ઘાચી બધા, એ આવ્યા ને કીધું તને અમે તને ના પાડતા હતા, અલ્લાહ તાલાને મૂકી તું આ સ્વામિનારાયણના શરણે થયો, આ જો બળદ મરી ગયો, આજીવિકાનું શું કરી, આમ તેમ. મમ્મીઓ ઘાચી કે તો હું કરું? કંઠી દેતા જા પદમસિંહને. હવે એની વાતમાં ન આવતો. આપણો ધર્મ હોય આપણે પાડવાનો હોય, આપણે બીજી વાતોમાં ન પડવાનું હોય. એ મમ્મીઓ ઘાચી તરત આવે છે. આવીને કહે છે ભાઈ આ કંઠી મને હૈદી, આ કંઠી મને હૈદી ની મારો બળદ મરી ગયો. નાઈટે મારી વિરુદ્ધમાં થઈ ગઈ છે. અત્યારે આપણી મિત્રતા સાચી, હું નવરો થાય એટલે હું વાતો સાંભળવા આવી, આપણે સંબંધ તોડવાની વાત નતો, પણ તું કંઠી કાઢ નહીં. આ કંઠી મને હૈદી નહીં. પદમસિંહે વિચાર કર્યો કે નાઈટમાં ડકો થાય એના કરતા કંઠી કાઢ લો. કંઠી કાઢી. 5-15 દી મહિનો દી થયો. એ વડતાલમાં બોલતો ઉત્સવ મહારાજે કરવાનું આમંત્રણ બધે ગામડે મોકલ્યું હતું. હવે આ તો શેઠિયો મારા પદમસિંહ કે મારે ગાડું તો ભાડે બાંધવું છે. એટલે ગાડું કેનું બાંધ્યું કે ભાઈ તારે તો અત્યારે ધાણી હાલતી નથી ઘાચી, મારે તો બીજું ગાડું કરવું, એના કરતા ભાડે લઈ લે ગાડું. ઓલો કે રેડી વાત સાચી, મારે બીજો ધંધો નથી, ભાડું કરી તો મને 2 પૈસા મળશે. એ ગાડું લઈને ક્યાં? વડતાલ. ક્યાં? તોય પદમસિંહ તો ભગવાનની જ વાતો કરે છે. શું કરે છે? પદમસિંહે ઠેરાવ કરી લીધો હતો કે આને કંઠી બાંધીને અક્ષરધામ મોકલી દેવો છે. એવો એને ઠેરાવ કરી લીધો હતો. શું કરી લીધો હતો?
અને આજે ભગવાનના એકાંતિક ભક્ત હોય, ભગવાનના પંચવર્તમાન યુક્ત સંત હોય અને ભગવાનના દીકરા લાલજી મહારાજ હોય, એને એમ થાય કે આ જીવને અક્ષરધામ મોકલવો, એટલે મોકલે પાર જ થાય. પણ જોગમાં રહેવું પડે. શું કરવું પડે? મોટા કેમ કરવું પડે? એટલે તો ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની વાતોમાં લખ્યું કે મોટાને રાજી કરવાનું સાધન કયું? તો કે એને હાથ જોડી, બે હાથ જોડી અને નમન કરીને ઊભું મોટા કહીને એમ કર્યા જાવ ને એટલે મોટા રાજી, રાજી રાજી. અને મોટા રાજી થાય. વચનામૃતમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણ બોલે કે મોટા પુરુષ રાજી થાય કે કોઈ એવા મોટા રાજી થઈ જાય ને તો તમારું પ્રારંભ કદાચ રંકનું હોય તો તમને રાજા બનાવે, રાજા બનાવે. માટે કરી મોટાને સેવજો. આવા લાલજી મહારાજ જેવા મહાપુરુષો મળ્યા છે. સમય મળે ત્યારે એના દર્શન કરવા જાવું, આપણા ગામમાં આવે ત્યારે એની પધરામણી કરાવી અને છેલ્લે કાઈ ન કરો ને તો અંતરમાં એક વખત લાલજી મહારાજને યાદ કરીને કેવું કે લાલજી મહારાજ રાજી રહેજો. કારણ કે સંપ્રદાયના કોણ છે? સંપ્રદાયના ભાવિ ગુરુ છે. જેટલુંમાં રાજાનું રાજ જેટલામાં રાજાનું રાજ એટલામાં રાણીનું રાજ. પદમસિંહે ઘેરાવ કરી લીધો કે ગમે એમ કરી મારે આને કંઠી બાંધે પાર થવું છે. આને અક્ષરધામમાં મોકલવો જ છે. આ ગાછી એ રસ્તામાં વાતું કરે, વડતાલ આવે. હવે મહારાજની હાજરીમાં ફૂલતો ઉત્સવ થાય જ્ઞાનબાગની અંદર, એટલે માણા અને સંતોના ટોળા. પદમસિંહ કે કાચી જોશ તમારા સા તમારા સ્વામિનારાયણ એટલે ભગવાન છે. પદમસિંહ કે તો અત્યારે ભગવાન પાસે પાસી બાંધે કરી કંઠી નથી બાંધવી કે મને કોઈ હટતી નથી. પદમસિંહ કે પુરુષોત્તમ નારાયણ બિરાજમાન છે, તે રીતે સંતોથી બાંધી કદાચ નહીં હિન્દી હોય, આ તો ભગવાન સ્વામિનારાયણ રૂબરૂ છે, બાંધી લે ને ભાઈ. નહીં ઈ વાત સાચી. સ્વામિનારાયણ હાચા, સંતો હાચા, હરિભક્તો હાચા, સર્વોપરી ભગવાન હાચા. પણ મને તું કંઠી રહેવા દે ભાઈ. મારે કંઠી હપતી, મને કંઠી હપતી નથી, મને કંઠી નથી હપતી. પદમસિંહ કે કાંઈ વાંધો નહીં. મનમાં સંકલ્પ કે આને કંઠી તો પહેરાવી જ છે ગમે વગર. ઈ ઉત્સવ પતાવીને પાછા નીકળે છે ને રણમાં પૂગે છે. ભુજ રણમાં આવે ને રણમાં પૂગે છે તો ચોર લોકો, ડાકુ લોકો લૂંટવા માટે આવે છે. આને બધી કોરથી ઘેરી લીધા છે. ઘાચી કે જો ખલવાઈ ગયા. હવે આથી કોણ બચાવશે? પદમસિંહ કે ઉપાધિ કેરમાં હું મારા ભગવાન સ્વામિનારાયણને પ્રાર્થના કરું. ભગવાનને પ્રાર્થના કરી કે મહારાજ અમારી રક્ષા કરવાઓ. ભગવાન પુરુષોત્તમ નારાયણ પ્રગટ સ્વરૂપ લઈ અને 50 પાર્ષદોને લઈ અને પદમસિંહ અને ઘાચીની રક્ષા કરવા આવે છે. બધાય ચોરને દૂર કરે છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ ને ભગવાન સ્વામિનારાયણના પાર્ષદો સ્વામિનારાયણ ભગવાન પાસે વડતાલ દિવ્ય સ્વરૂપે વયા જાય છે. પાર્ષદોને આજ્ઞા કરે છે કે આને કણકોટના પાદર સુધી મુક્ત આવજો. ક્યાં સુધી મુક્ત આવજો? ઈ પાર્ષદો આખા ગાડામાં વિટાઈ જાય છે. ફરતી કોર ગાડું હાલ્યું જાય છે. ફરતી કોર બધાય સ્વામિનારાયણના પાર્ષદ છે. પદમસિંહ ઘાચીને કહે છે, ઘાચી જોયું ને ભગવાનને પ્રાર્થના કરીને ભગવાન 50 પાર્ષદો લઈને આપણી મદદ કરવા આવ્યા ને, માટે કરીને કંઠી બાંધ. હવે તો તે જોઈ લીધું ને સ્વામિનારાયણના ભગવાન કેવા છે, એના પાર્ષદો કેવા છે. ઈ બધી વાત હાજી ભાઈ. મને કંઠી હતી નથી, તું કંઠીની વાત રહેવા. પદમસિંહ કે કાંઈ વાંધો નહીં. કણકોટનું પાદર આવ્યું, પાર્ષદ ત્યાંથી ગુમ થયા. સમય પછી સમય વયો જાય. રોજ સત્સંગ ચાલુ છે, રોજ કંઠીની વાત કરે છે, પણ કંઠી પહેરતો 5 વર્ષ 10 વર્ષ 15 વર્ષ 20 વર્ષ 30 વર્ષ સત્સંગની વાતો કરી, પણ કંઠી ઘાચીએ પહેરીની. કારણ કે એને ઠેરાવ થઈ ગયો તો કે કંઠી મને હંતી નથી, ન પહેરી. અને મોમૈયા ઘાચીનો અંતકાળ આવ્યો. પોતાના ખાટલે ઉભો તો ને 2 જમના દૂતો આવ્યા. હું આવ્યા? 2 જમના દૂતો આવ્યા. દેહમાંથી જીવ અલગ કરે છે, રાયડું પાડે છે, મારે છે. ઈ ઘાચી રાઈડ પાડે છે કે પદમસિંહ મને બચાય, પદમસિંહ બચાય. પદમસિંહનો ધંધો મૂકીને પદમસિંહના ઘરે ગયા અને કહે છે કેમ રાઈડ પાડે છે? તો કે મારો હવે અંતકાળ આવી ગયો. 2 હમણાં યમના દૂત જો મારી સામે જોઈ ભાઈ. પણ પદમસિંહ જેવા એન્ટ્રી થયા ને જમના દૂત એની જગ્યાએ વે કે આગાવે કે ભગવાન સ્વામિનારાયણનો ભગત હોય ને ન્યાય જમના દૂત નો આવ્યો. ન્યાય જમના દૂત નો આવે તો કંઠી પહેરી હોય ન્યા આવે. પણ આશરો કેવો હોવો જોઈએ? પતિવ્રતા નારી જે પોતાના પતિને સેવે. મહારાજે કીધું ભગવાનનું ભજન તો પતિવ્રતા રૂપે કરો. મહારાજે વચનામૃતમાં કીધેલું છે ભજન તો પતિવ્રતા રૂપી કરો. કેવો કરો? એટલે ઘાચી કે મને તું આમાંથી બચાઈ. કે આમાંથી બચવાનો એક જ રસ્તો. જો હું આવ્યો તો વયા ગયા કે નહીં આખા? તને દેખાય, મને તો દેખાતા નથી. મારી તો હામી ન આવે. પદમસિંહ કહે છે, હું કહે છે મારી તો હામી નથી આવતા, તારી હામે તને દેખાય, પણ હું આવ્યો તો વયો ગયો કે ન વયો ગયો? તો કે હા, એનું કારણ હતું કંઠી છે. પદમસિંહ કે કંઠી ધારણ કરી લે લાનિયા. તો કે નહીં, કંઠી તો મારે પહેરવી નથી, મને હકતી નથી. એટલે આ ભાઈ તું મરવા પડ્યો છો. હવે તારે હતાવી કે ન હતાવી હું પહેર પડે? તું કંઠી પહેરલે નહીં કે? તો કે નહીં પદમસિંહ, કંઠી નથી પહેરવી. કે તું અહીંયા બે? તો કે મારે ધંધો નથી, મારે ભાઈ છોકરા નથી. કે માં કરિયાણાની ગરાકી છે મારે, માટે કરી મારે તો જાવું જ પડશે. કે
એ પદમસિંહ જેવો ડેલા પાસે પૂગે ત્યાં જમના દૂત પાસે આવે. ઘાટીએ પાછી રહે પણ પદમસિંહ તું અહીંયા મને કંઠી બાંધી કે હું કીધું મને કંઠી બાંધી કે પણ મને આ જમના દૂત તું ભેગું જવું નથી માટે કરી તું મને કંઠી બાંધ. પદમસિંહ ન્યાય તરત જ દુકાનેથી કંઠી લાવ્યા. પંચ વર્તમાન ધારણ કરાવી કાળ કર્મ શ્રી કૃષ્ણ શરણે મૂકી દીધા. કંઠી બાંધી જમના દૂધ દેખાતા બંધ થઈ ગયા. થોડીક જ વાર થઈ તો ત્રણ છોગાડો ભગવાન સ્વામિનારાયણ એના ઘરમાં આવ્યા અને ઘાચીને કીધું આ કંઠી બંધાઈ ગઈ હવે તું મારો થઈ ગયો છે માટે હાલ તને અક્ષરધામમાં લઈ જાઓ. અક્ષરધામમાં લઈ એક ભગવાનની કંઠી પહેરો પણ નિયમથી પહેરો નિશ્ચયથી પહેરો ભગવાનનો આશરો રાખે. કારણ કે ઘાચીની ખબર હતી કે સ્વામિનારાયણની ભગવાન ઈ તો ફાઇનલ હતી પણ મનમાં એવો એને ટેરપ કરી લીધો હતો કે મને કંઠી હદતી નથી. બાકી એને માની તો લીધું હતું કે આ ભગવાન સ્વામિનારાયણ ઈ સર્વોપરી ભગવાન છે. સર્વોપરી ભગવાન છે. કંઠીની વાત નીકળી એટલે હજી એક વાત કરતો તમને. જીજાવદનમાં આલયા ખાચર આપણા અલાય બાપુ એ જીજાવદરમાં પોતાના ઘરે પોતાના ખાટલે ભગવાન સ્વામિનારાયણની માળા કરતા હતા. બેટા બેટા સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ પોતે હતા સુખ્યા એટલે અલાય ખાચર માળા કરતા હતા. માળા કરતા હતા એટલે એના ઓયડાની ઉપર નળિયા કુંભાર હરકા કરતા હતા. શું કરતા હતા? કુંભાર નળિયા હરકા કરતા હતા. હવે કેનો અંતકાળ ક્યારે આવી જાય ખબર તો ન પડે એટલે તો સ્વામિનારાયણ ભગવાને વચનામૃતમાં કીધું કે આ દેહ આ પલે ઘડી આ પલે આ દેહ આ પલે આ ઘડીએ મરી જવાનું નથી મરી જવાનું છે જેનું અનુસંધાન બધાય રાખજો. એ ભગવાન સ્વામીને કીધું એમાં કુંભારનો અંતકાળ આવ્યો અને બે જમણા દૂધ દેખાણા. કેટલા દેખાણા? બે જમણા દૂધ દેખાણા અને જમનું રૂપ જઈને કુંભાર નળિયામાંથી હોયરો ઉતરી સીધો ક્યાં વયો ગયો? અલયા ખાચર માળા કરતા હતા એની નીચે. ત્યાં જમના દૂતો આગળ આવી ગયા. કુંભાર કે બાપુ બચાવો બાપુ બચાવો. બાપુ કે થી હું તો પેલા જમના દૂધ જોવો તો ખરી એના વાળ એનો વહેતો જોવો. અલયા ખાચર કે મન નહીં દેખાય કે હું તો સ્વામિનારાયણની માળા કરું છું મને કાઈ નહીં દેખાય. અરે બાપુ તમે મને બચાવો ઈ મારું મને લેવા આવ્યા છે મારો કાર્ડ છે. બાપુ કે બચાવું ખરા સ્વામિનારાયણની કંઠી બાંધી કે હું કીધું સ્વામિનારાયણની કંઠી બાંધેલા જમના દૂધ જોઈએ જો અત્યારે નહીં આવે તું જ્યાં સુધી નીચે છો ત્યાં સુધી જ સુરક્ષિત છો. કોણ કહે છે? અલયા ખાચર કે ભગવાનની કંઠી બાંધો ને પછી ભગવાનના ભક્તો એમ ચેલેન્જ કરે કે તું આયા સુધી છો ત્યાં સુધી એની તાકાત નથી કે તને અડી શકે અને ન અડે. ભાઈ આજે જમના દૂધ સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો તિલક ચાંદલો પહેર્યો હોય અને ભગવાનનો ભક્ત હોય ભગવાનની આજ્ઞામાં રહેતો હોય એને જમના દૂધના તેડા આવે ન આવે પણ ભૂલ મારી અને તમારી હોય ન ખાવાનું ખાતા હોય ન પીવાનું પીતા હોય અપવિત્ર થઈને રહેતા હોય તો તેડા આવે. બાકી પવિત્ર રૂપી તમારું જીવન હોય અરે ન્યા તો ન આવે. સ્વામિનારાયણ ભગવાનના ભગત રહેતા હોય ને એની આજુબાજુમાં જમના દૂતની તાકાત નથી કે આવે. તાકાત એવી છે સર્વોપરી ભગવાનની તાકાત એવી છે. કારણ કે આ બધું કેને લઈને છે? નથી આવતા એનું કારણ કે ભગવાનના ભગત છીએ એટલે નહીં પણ સર્વોપરી ભગવાનના ભગત છીએ અને ભગવાન સ્વામિનારાયણે કીધું કે અંતકાળે મારા જનને મારે જરૂર આવવું વિરુદ્ધ મારું એ ન બદલે એમ સર્વે જનને જણાવું. મહારાજ કે જે મારો થયો છે એમાં અધિકાર એક મારો છે. અરે બાપુ કે કંઠીબાઈ ઈ કે ભાઈ અમારે કુંભાર અમે ન માનીએ અમે સ્વામિનારાયણને ન માનીએ આમને તેમને. અલે ખાચર કાઈ વાંધો નહીં તો ઊભા થયા છે. અલે ખાચર ઊભા થયા તો જમના દૂધ બે ડગલા આગળ વધ્યા. કુંભાર કે તમે ઊભા છે તો બે ડગલા આગળ વધ્યા. એટલે તો કહું છું જો હું સીધો ઓયડામાં જઈને તો તને ઉપાડી દેવાનો છે માટે કંઠી બાંધ પછી નહીં દેખાય. અરે તમે કંઠી બાંધો પણ મારે આની ભેગું જાવું મારે આની ભેગું ન જાવું. અલે ખાચર એના બીજા માણસે કીધું કે મંદિરમાંથી કંઠી લેતા હો પાણીનો ગ્લાસ લેતા હો. ઈ કંઠી બાંધી વર્તમાન ધારણ કર્યા કાળ કર્મ કૃષ્ણ ભગવાન હરિકૃષ્ણ મહારાજના શરણે મૂક્યા અને જેવી કંઠી બાંધી તા જમના દૂત કે હવે આપણો તો રહ્યો નહીં. જમના દૂત હું કહીને ગયા હવે આપણો નથી આ સ્વામિનારાયણનો ઘરાક છે હવે ન્યા જવાય. જમના દૂત ઘર મૂકીને વયા ગયા. કુંભારે રાજી કે અલયા ખાચર કે જોયું ને એટલું બોલ્યા ત્યાં ભગવાન સ્વામિનારાયણ આવી અને કુંભારને ધામમાં તેડી ગયા. હિસાબ તો કરો 2 જ મિનિટ ખાલી થોડોક જ આશરો કેવો. એટલે તો મહારાજે કીધું કે અંતકાળ હોય વચનામૃતમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણના શબ્દ કે તમારો અંતકાળ હોય કદાચ આખી જિંદગી ભલે જે કર્યું હોય પણ અંતકાળે જો તમે નિવાસનિક બની જાઓ ક્યાંય તમે આસક્તિ ન રાખો અને અમારું ભજન ખાલી અંતકાળે થોડુંક કરી લેવો ને તોય મહારાજ કે અક્ષરધામ આપી દેવું અક્ષરધામ આપી દે. થોડોક આશરો કરશો તો થોડોક આશરો કરશો. એટલે હું કાયમી કહું છું કે સંગ કરો ને તો ધર્મકુળ આશ્રિત સંતોનો કરજો. સંગ કરો લાલજી મહારાજ જેવા મહાપુરુષોનો કરજો. સંગ કરો ને તો ભગવાનના એકાંતિક ભક્તોનો કરજો. એમાં તમારું કલ્યાણ થઈ જાય. મહારાજના શબ્દ છે ભગવાનના શબ્દ છે. કલ્યાણ થાય એનું કારણ કે ભગવાનની મોર છે એમાં ભગવાનની મોર મારેલી છે માટે કરીને થાય.
આ કંઠી પહેરે એટલું જો કોઈ થતું હોય છે તો હિસાબ તો કરો. કંઠી સુરતના ભગા ભગત મહારાજની વખતે સુરતના ભગા ભગત હતા. એનો ધંધો હું ખબર છે, 2 જણા બાંધે ને 2 જણા એના સમાધાનના પૈસા લઈ 2 પરથી દલાલી લેવાની. શું કરવાનું? અને વિખ્યાત હતા આખા સુરતમાં. કોઈ બાંધે ને એટલે ભગા ભગતને બોલાવે, આ 2 બાંધ્યા છે. પછી દાખલા કે 2 જણા બાંધ્યા ને તો ઓલા પાસે જાય, સમાધાન કરાવી દો, એટલા રૂપિયા થાય. ઓલો કે કરાવી દે. પછી જેની બાંધ્યા એની પાસે જાય, ભાઈ એનું સમાધાન કરાવી દો, એટલા રૂપિયા થાય. એવો એનો ધંધો. પછી કોઈ બાંધે નહીં ને તો ગમે ત્યાં કાન ભંભેડી કરી બધવે કરી, કારણ કે આને દલાલી હોય. ત્યારે એવી દલાલી હાલતી. અત્યારે મકાનની ને એવી બધી હાલે, ત્યારે આ દલાલી હાલતી. જે બાંધ્યા હોય એનું સમાધાન કરવાની દલાલી, એમાં એનું જીવન હાલતું. આનું પ્રખ્યાત નામ થઈ ગયું હતું કે કોઈ બાંધે નહીં તો ગમે એની હળી કરીને બેયને બધવી દે. હવે એ સમયમાં સૂર્યાનંદ સ્વામી, મુક્તાનંદ સ્વામી સુરત પધાર્યા. આ એના દર્શન કરવા આવી ગયો. જીવ હારો હોય દર્શન કરવા આવે ને, જીવ હારો હોય ને એ દર્શન કરવા આવે. એને શીખડાવવું ન પડે. ભગા ભગતે પૂર્વ જન્મનો કાંઈક ભગવાનના યોગમાં આવ્યો હોય છે, સંતોના યોગમાં આવ્યો હોય છે ને દર્શન કરવા આવ્યા. સૂર્યાનંદ સ્વામી, મુક્તાનંદ સ્વામી બેઠા હતા, બીજા આદિ હરિભક્તો સંતો બધા હતા. એ દર્શન કરે છે. હરિભક્તોએ કીધું કે મુક્તાનંદ સ્વામી, આ એવો પાપી જીવ છે, કેટલાના ઘર હડગાઈ નાખ્યા છે. એટલે મુક્તાનંદ સ્વામી પૂછ્યું, શેનો ધંધો કરે? કે શું કરે છે? અરે કે ઘેર ઘેર કાન ભંભેડી કરી કરીને એકબીજાને બધવે. શું કરે છે? એકબીજાને બધવે છે. કાકીને દલાલીનો ધંધો છે. પાછો સમાધાન આ કરાવે, સમાધિમાં દલાલી ના લે. મુક્તાનંદ સ્વામી ઉપદેશ આપ્યા, ભગા આ મનુષ્ય દેહ મળ્યો છે, કાલ મરી જવાનું છે. 84 લાખ યોની ફરી ફરીને આપણે આવ્યા છે અને હજી આ ધંધો આપણે બંધ નહીં કર્યો તો આપણે ક્યારે સુધરશું? આવી વાતો કરે. અને વાતો કોણ કરે? પાછા સત્સંગની માનું બિરુદ મળ્યું. મુક્તાનંદ સ્વામી વાત કરે હો. અને એની વાત નીકળતી હોય, એના શબ્દે શબ્દે ભગવાન સ્વામિનારાયણ નાગની જેમ વીંટાયેલા હોય અને એના શબ્દ કોઈ ન ટેવું બને. એટલે તો મુક્તાનંદ સ્વામી ઘણી વખત કહેતા કે કદાચ કોઈ મને તલવાર લઈને મારવા આવે અને મારી પાસે ખાલી 10 મિનિટ બેહી જાય, 10 મિનિટ એને સત્સંગ કરું તો મને ફૂલનો હાર પહેરાવીને જાય, એવી સામર્થ્ય મારી પાસે ભગવાનને લઈને છે. કેને લઈને છે? આ વસ્તુ કાયમી યાદ રાખો. હું ભગવાનની દયા વારે વારે કહું છું. એ વસ્તુ એટલે કહું છું કે મારે તમને શીખડાવવું છે કે તમને સુખ મળે, કદાચ મોટા બંગલા મળે, કદાચ મોટી ગાડીઓ મળે, કદાચ કોઈનો અંતરનો રાજીપો મળે, તમે રંકમાંથી રાજા થાવ ને ત્યારે પહેલો શબ્દ તો એ જ નીકાળજો કે જે કાંઈ મળ્યું છે એ મારા ભગવાનની ઈચ્છાએ મળ્યું છે, મારા ભગવાનના આશીર્વાદે મળ્યું છે. ભગવાનને કોઈથી ન્યૂન ન કરતા, ભગવાનને કોઈથી કાઢે. કદાચ તમારે લગ્ન પ્રસંગ હોય ને તો પેલા ઠાકોરજીની પધરામણી કરજો, પેલા ઠાકોરજીનો દીવો ચાલુ કરજો. લગ્ન ઉત્સવ સમયા જે કાંઈ માંગલિક પ્રસંગો ઘરમાં આવતા હોય, આપને જે મોજ મળતી હોય એમાં ભગવાનને મૂકીને કાંઈ કામ કરશો તો તમારી અરે ભગવાન કોઈની નહીં રહે. ઘણી વખત એવું થાય, સમજી ગયા, લગન પ્રસંગ હોય ને તો પછી આપણે પૂછીએ કેમ મને પૂજા નથી કરી તિલક ચાંદલો, તો કે નહીં આજ તો લગનમાં જાવું હતું ને એટલે. કેટલા વાગે ઉઠે? 4 વાગ્યાનો ઉઠી ગયો. તો પૂજા તો કે ઈ નથી થાય, એમાં અત્યારે બધું નો મેળ આવે ને. હિસાબ તો કરો તમે. હવે જે લગન ટકવાના છે કે નથી ટકવાના એની કોઈ બાહેંધરી નથી. તિલક ચાંદલો કરશો તો અક્ષરધામ પાકું થવાની, ઈ બાહેંધરી ભગવાનની છે. છતાં ભગવાનને ન્યૂન કરી નાખે છે. મારી તમને બધાયને ભલામણ છે, બેઠા એને કહું છું અને લાઈવ સાંભળે એને કહું છું, કદાચ ઘરમાં તમે ગમે એવો પ્રસંગ કરો, તમે જેને માનતા હોય ને એને પેલા યાદ કરીને એની પધરામણી, એની સ્થાપના પેલા કરજો. કુળદેવીની સ્થાપના પેલા કરજો. તમને જે કુળદેવી મેળા હોય, કદાચ કોઈને ખોડલ મળે, કોઈને કનકાઈ મળે, કોઈને બાલવી મળે, કોઈને હિંગરાજ મળે, કોઈને મોગલ મળે, કોઈને ચામુંડા મળે, આ કુળદેવીની સ્થાપના પેલા કરજો. માંગલિક પ્રસંગો હોય ને ત્યારે ઈષ્ટદેવ અને કુળદેવીની સ્થાપના પેલા કરજો. ઈ કરશો ને કદાચ કઈ વિઘ્ન આવવાનું હશે તેની સ્થાપના તમારું વિઘ્ન દૂર કરી દે. આ અનુભવની વાત છે ભાઈ. જેને માનતા હોય એનો દીવો ચાલુ કરી દેજો. હનુમાનજીને માનતા હોય તો હનુમાન દાદાનો દીવો ચાલુ કરી દેજો. આપણી ત્યાં લગન છે, 2 તારીખના લગન છે, 1 તારીખે રાત્રે દીવો ચાલુ કરજો ઈષ્ટદેવનું નામ લઈને અને કહો કે ઠાકોરજી લગન ન પતે ત્યાં સુધી જવાબદારી તમારી. આજે ભગવાન બંધાઈ ગયેલા છે એને તમે યાદ કરો અને ઈ ન આવે તેને ભગવાન ન કહેવાય અને ઈ ભગવાનને તમે યાદ ન કરો તો તમે ભક્ત ન કહેવાય. અને ભગવાન અને ભક્તનું પણ કેવું છે કે તમે ભજન કરો એ આપણું ભક્તપણું છે. આપણે ભજન કરીએ, ભગવાનની આરાધના કરીએ એ આપણું ભક્તપણું છે. અને ભગવાન ઈ ભજનનું સુખ આપે, પુણ્ય આપે, આશીર્વાદ આપે એ ભગવાનનું ભગવાનપણું છે. ભગવાનનું ભગવાનપણું છે. ઠાકોરજીને પ્રાર્થના કરો, ઠાકોરજીને યાદ કરો, હરિકૃષ્ણ મહારાજને યાદ. અરે તમે જેને માનો છો, જેની તમારા ગળામાં કંઠી છે, અને હું કાયમી ભલામણ કરું છું, ઘણી વખત કહું છું કે ગળામાં તમે જેને માનતો હોય એની કંઠી તો રાખજો. આ કંઠી છે ને યમના દૂધથી આઘા રાખે છે.
તમે વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના હોય તો તમારી જે પરંપરાની કંઠી હોય ગળામાં રાખજો. તમે રામાનંદી હોય તો રામચંદ્ર ભગવાનની જે કંઠી હોય એ ગળામાં રાખજો. તમે ભોળાનાથના આશ્રિત છો તો એની જે કાંઈ રુદ્રાક્ષની માળા આવે એ ગળામાં રાખજો. તમે હનુમાનજી મહારાજને માનો છો તો એની જે માતેરી આવે છે એ ગળામાં રાખજો. તમે સ્વામિનારાયણ ભગવાનને માનતા હોય તો એની કંઠી તમે ગળામાં રાખજો. આપણે માનીએ છીએ કોક પૂછે કંઠી તો કે ઈ નથી પહેરતા, ઈ ખંજોળ આવે. અરે ભાઈ ખંજોળ નથી. તને અક્ષરધામ કે વૈકુંઠ ગોલોક અને કૈલાસમાં લઈ જવા માટેનું સ્થાન છે તો એને ખંજોળ કહેશો? સોનાનો ચેન પહેરવો એને તો ખંજોળ નથી કહેતા. 5 તોલાનો હોય તો 7 તોલાનો પહેરીએ છે, એમાં તો ખંજોળ નથી આવતી. કારણ કે એમાં એન્ટ્રી પડે, એમાં સીન પડે. માણસને તો સારું લાગે એ કરવું છે, ભગવાન પાસે સારું નથી થતું. એક ભગવાનને રાજી કરી લ્યો, આ જગત તો એની મેળે મેળે આવશે. આ જગતને રાજી કરી કરશો હું છેલ્લે આ જગત તો જે હાવ પાપી છે એની સંસાર યાત્રા નીકળશે તો ન્યાય એના વખાણ આ જગત કરશે. અને હું ઘણી વખત દ્રષ્ટાંત કરું છું કે આ એ જ જગત છે જેને રામચંદ્ર ભગવાનને હાર પહેરાવ્યા હતા. આ એ જ જગત છે કે જેને રામચંદ્ર ભગવાનને 14 વર્ષનું વનવાસ આપ્યું હતું. આ એ જ જગત છે. જગતમાં કાંઈ ફેર પડતો નથી, કારણ કે જગતની ઉત્પત્તિ અને પ્રલય તો ભગવાનના હાથમાં છે. ભગવાનના હાથમાં છે. ભગવાનને પ્રાર્થના કરો ત્યારે બુદ્ધિ માંગજો, પણ સદબુદ્ધિ માંગજો. સદબુદ્ધિ કેને કહેવાય? જે ભગવાન કામમાં કામ આવે ને એને સદબુદ્ધિ કહેવાય. અને બુદ્ધિ કોને કહેવાય? તમારા વેપારમાં કામ આવે ને બુદ્ધિ કહેવાય. વેપાર કરીને કેટલા કરશો અને ભગવાન સ્વામિનારાયણના શરણે થાવ, ભગવાન સ્વામિનારાયણના આશ્રિત થાવ. મોટા સંતો કહેતા સ્વામિનારાયણે તો રોટલા ગળે લીધા, આ તો દેહ ને દેહમાં ફેર નથી પડવાનો. અને ભગવાન સ્વામિનારાયણ પોતે માંગેલું છે કે મારો આશ્રિત જેતપુરની અંદર ગુરુ રામાનંદ સ્વામી પાસે ભગવાન સ્વામિનારાયણ માંગે, હે ગુરુદેવ તમે રાજી થયા હોય તો 2 વરદાન આપો. પહેલું વરદાન મને એ આપો કે મારો આશ્રિત અને ધન વસ્ત્ર કરીને કદી દુખી ન થાય. અને બીજું વરદાન તમારે મને દેવું હોય તો ઈ દ્યો કે જ્યારે મારા આશ્રિતનો અંતકાળ આવે અને રૂવાડે જે વીછી કેળે એની વેદના થાય મને થાવ, પણ મારો આશ્રિત માખણમાંથી વાળ નીકળે એમ દેહ મૂકી અને અક્ષરધામમાં જીવ ભોગે એવી કૃપા કરો. ભગવાન માંગીને ગયા છે, આપણે ગોતવાનું નથી. પણ છતાં આ મનુષ્ય ઈ નાશવંત વસ્તુ વાહે પડે છે. એટલે તો ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની વાતોમાં લખ્યું કે આ જીવની અવડાઈનો પાર નથી અને મારા સ્વામિનારાયણની દયાનો પાર નથી. મારા સ્વામિનારાયણની દયાનો પાર. કઈ વાત હતી? વાત પૂરી થઈ ગઈ હતી ને? પૂરી થઈ ગઈ હતી. આપણે કંઠીની વાત આવતી હતી તો હજી એક કંઠીની વાત કરતો. ભગવાનના શરણે ગયા, ભગવાનનો આશરો કર્યો, પછી જવાબદારી બધી ભગવાનની હોય છે. કેની હોય છે? ભગવાન સ્વામિનારાયણની હોય છે. અને વડતાલની બાજુમાં પંજી ગામ છે, આજે છે પંજી ગામ વડતાલની બાજુમાં. હવે ત્યાં સત્સંગ થયો, બધા હરિભક્તે નક્કી કર્યું કે આપણે મંદિર બંધાવવું છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું એક હરિ મંદિર આપણે બંધાવીએ. એટલે મંદિરની જગ્યા નક્કી કરી, ખાતમુહૂર્ત કર્યું અને મંદિરની કામની શરૂઆત કરી. પણ હવે જે ગામના ધણી હતા, જસા પટેલ કરીને ગામના ધણી, જેને આપણે સરપંચ કહીએ, એને કઈ વાત નહોતી કરી કે અમારે ગામમાં મંદિર બંધાવવું. અને ન કરવા જેવા હોય તો જ ન કરી હોય ને, વાત ન કરી હોય તો ન કરવા જેવો એટલે ન કરી. હરિભક્તોને ખબર હતી કે હું વાત કરી, આપણે મંદિર બંધાવવું, આપણા પૈસા, આપણી જગ્યા, આપણે વાત નથી કરવી. ન કરી. જસા પટેલને વાત ન કરી. મંદિરનું કામ ચાલુ જ થયું એટલે જસા પટેલને ખબર પડી કે મારી મંજૂરી વિના મને કીધુંય નથી. જગ્યા તો હરિભક્તોની જ હતી, મંદિરની જ જગ્યા હતી, પણ જસા પટેલ કે મને કીધું કેમ નહીં, મને પૂછ્યું કેમ નહીં, આવું ઘણું હોય. પણ હું બધાને એવી ભલામણ કરું છું કે જ્યારે મંદિરનું કામ હાલતું હોય અને મંદિરનું કાંઈ સારું થતું હોય, ભગવાનનું સારું થતું હોય, કદાચ કોઈ પૂછે કે ન પૂછે, સારું કેનું થાય આની ઉપર તમે નિર્ધાર લેજો. સારું કેનું થાય છે આ લાઈવ સાંભળી બધાને હું કહું છું. કદાચ કોઈ કાર્યમાં તમને પૂછ્યું ન પૂછ્યું, પણ ભગવાનનું કાર્ય હોય, ભગવાનનો કાંઈક ઉત્સવ હોય, ભગવાનનો સમય હોય, એમાં કદાચ પૂછે કે ન પૂછે, કામ કેનું થાય છે તો કે ભગવાનનું થાય છે, ઉત્સવ કેનો થાય છે તો કે ભગવાનનો થાય છે, સમયો કેનો થાય છે તો કે ભગવાનનો થાય છે. એ પૂછે કે ન પૂછે, વળી આપણે પૂછવા વાળું ભાઈ જેને ભગવાન છે, ભગવાનનું કામ હાલે છે, એમાં પૂછો કે ન પૂછો. અને મોટે તો ભગવાનની દીધેલી હોય, મોટે તો ભગવાનની આપેલી હોય. મહારાજે કીધું પૂછવું ન પૂછવું એ તો મારી ઈચ્છાની વાત છે. ઉત્સવ કેનો છે, કામ કેનું થાય છે, સારું કેનું થાય છે. હવે જસા પટેલને પૂછ્યું નહીં કે મંદિર ન થવા દો, એવી ગાંઠ વાળી. જેવું મંદિર ઊભું થાય, રાત્રે માણસો મોકલીને જસા પટેલ મંદિર તોડાવી નાખે. જે કાંઈ બેલા મુકાવે એ તરત ઉપાડી નાખે. 2-3 વખત આવું થયું, 2-3 વખત એવું થયું. એટલે જીજીભાઈ બારોટ કરીને હરિભગત હતા, ઈ ગયા જસા પટેલ ભાઈ. જસા પટેલને જઈને કીધું કે આ મંદિરનું કામ છે, અમારે સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું મંદિર બંધાવવું છે, તમે ગામ ધણી છો અને તમે એવું શું કરવા કરો છો એમ.
અને મંદિરનું કામ વીખી અને મંદિરનું કામ રોકાવી તમે કોઈ ભવે નહીં છૂટો. આ ભગવાનનું બધા હરિભક્તોએ દર્શન કરશે, ધૂન થાય, આરતીઓ થાય, ભજન થાય, અને તમે હું કરો વિરોધ કરો? અમારે ક્યાં તમારી પાસે કઈ લેવાશે? અમારે તો સ્વામિનારાયણ ભગવાનના આશ્રિતો છીએ. અમે બધા ઘર મેળે સર્જરી કરી મંદિર બંધાવીએ છીએ. માટે કરી તમે શું કરો? ગોપાલ સ્વામીની હાજરીની વખતની વાત છે. તો કે નહીં, હું નહીં કરવા દઉં. હું કીધું હું નહીં કરવા દઉં. મંદિર કોઈ રીતે બંધાય? જીજીભાઈ બારોટે એમ કીધું. તો હવે તમે ગામના ધણી છો, આ તો અમે ભગવાન સ્વામિનારાયણના ભક્તો છીએ, એટલે અમારે મર્યાદા મૂકવાની ન હોય, અવિવેક કરવાનો ન હોય. બાકી હવે જસા પટેલ તમે છો ને અમે છો. હવે તમે મંદિરનું કામ રોકાઈ લ્યો. હું સ્વામિનારાયણનો ભગત બોલું છું. મુઈસ ઉપર હાથ ફેરીને હું કીધું? જીજાભાઈ બારોટે હું કીધું? હું સ્વામિનારાયણનો ભગત બોલું છું. મંદિર અમારે એક માળનું બનાવવું, તો હવે મંદિર બે માળનું બનાવું છું. કેટલા માળનું બનાવશું? હવે અમે બે માળનું મંદિર બંધાવશું. એ મંદિર બંધાવ્યા પછી મંદિરના બીજા માળે હું બારી મુકાવી અને મંદિર બની જાય પછી તમે મંદિર પાસેથી નીકળશો, ત્યાંથી હું તમને રામ રામ કરી. હું કરી? હવે મંદિર બંધાવે પાડતા, કારણ કે આ સ્વામિનારાયણનો ભગત બોલે છે. આવી ચેલેન્જ આપી દીધી. કેમ? જીજાભાઈ બારોટે પણ એ ચેલેન્જ આપી. એનું કારણ શું હતું? કે એની પાસે પીઠબળ સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું હતું. કેનું હતું? હવે જીજીભાઈ બારોટે બધી રીતે પૂછતા હતા, એટલે બરોડામાં ગોપાળાનંદ સ્વામી બિરાજમાન હતા, ત્યાં પત્ર લખાયું. હવે ત્યારે બધું રાજાશાહી હતું, એટલે આ બાજુનું જે રાજ હતું ને, આ બાજુનું આપણે જે પંજી ગામ છે, એ બધું જે રાજ હતું ને, એ રાજ કેનામાં આવતું હતું ખબર છે? ગણપતરાયમાં. કેમાં આવતું હતું? ગણપતરાયમાં. આ મુખી હતો. કોણ? જસા પટેલ ગામનો મુખી હતો. પણ આ બાજુના બધાય ગામ ગણપતરાય, ગુલાબરાય કહેતા. સિયાજી રાવના દીકરા ભેગું આવતું હતું. કેમ આવતું હતું? સિયાજી રાવ સરકારનું રાજ હતું, પણ એના દીકરામાં રાજ આવતું હતું. હવે ગોપાળાનંદ સ્વામી જેમ કેમ સિયાજી રાવ કરતા, એટલે પત્ર લખ્યો. કેને? જીજીભાઈ બારોટે ગોપાલ સ્વામીને પત્ર લખ્યો કે અમે મંદિરનું કામ ચાલુ કર્યું છે ને આ ગામ ધણી જસાભાઈ પટેલ અને મંદિરનું કામ કરવા ન દેતા 3-4 વખત પડાવી દીધું. માટે કરી હવે તમે ગુણવંતરાયનો પત્ર મોકલાવી અને મોરપીંછ મરાવી ગયો, ઠેરાવ કરાવી ગયો કે મંદિરનું કામ કરવા દે. ગોપાલ સ્વામી સિયાજીરાવને વાત કરી અને કીધું કે તમારા દીકરામાં આવે, માટે કરીને પત્ર પંજી ગામમાં મોકલો. ગુણવંતરાયને પત્ર મળ્યો. એટલે પત્રમાં મોર સહી કરી દીધી કે જ્યાં મંદિર બંધાવવું હોય, જીજીભાઈ બારોટ કે હરિભક્તો કે અહીંયા બંધાવા દેજો. જસા પટેલ આમાં દખલઅંદાજી કરતા. હવે પત્ર આવી ગયો જસાભાઈ પટેલ પાસે, પૂરું થઈ ગયું. મંદિરનું કામ ચાલુ થયું. શું થયું? મંદિરનું કામ ચાલુ થયું. મંદિર એક માળ થયો, બે માળ થયા, પ્રતિષ્ઠા થઈ, પૂરું થઈ ગયું. હવે કઠણા એવી જસા પટેલ છે ને મંદિરની સામે જ રહેતા હતા. ક્યાં રહેતા હતા? હવે મંદિર થઈ ગયું, પ્રતિષ્ઠા થઈ ગઈ, બધા દર્શન કરવા આવે, ઉપર બારીએ મુકાઈ ગઈ. જસા પટેલ જોઈ, બધું થઈ ગયું. પણ જસા પટેલ મંદિર પાસેથી નીકળે ને તો માથે ઓઢીને નીકળે. શું કરી નીકળે? કારણ કે એનો પાવર હતો એ કપાઈ ગયો. તો કેને કાપ્યો તો? સ્વામિનારાયણ ભગવાને. કેને કાપ્યો તો? કોઈ હરિભક્તો નહોતો કાપ્યો, કોઈ સંતો નહોતો કાપ્યો, પણ મંદિર ભગવાનનું બનતું હતું એટલે એનો પાવર પણ ભગવાને કાપ્યો તો. હું બધાયને ભલામણ કરું છું કે રામ મંદિર બનતું હોય, ક્યાંય શિવ મંદિર બનતું હોય, ક્યાંય હનુમાન દાદાની ડેરી બનતી હોય, ક્યાંય માતાજીનું મંદિર બનતું હોય, ક્યાંય સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું મંદિર બનતું હોય, કદાચ તમે તન મન અને ધન ન દે હકો ને તો કાંઈ નહીં, પણ મંદિર બનતું હોય ને એમાં રાજી રહેજો. હું કાંઈ ભલામણ કરું છું કે આપણાથી કાંઈ સારું ન થાય તો આપણે કાંઈ વાંધો નહીં, પણ કોઈ સારું કરતા હોય ને એને ખાલી આશ્વાસન આપશો તો એ ભગવાન તમારી પર રાજી થાય. બાકી ઓલા પક્ષ જેવું છે. અમારે કેતનભાઈ રાજુલાવાળા ઘણી વખત કહે કે આ જગતની અંદર એક વિરોધ પક્ષ હોય. શું હોય? તમે જે કામ કરો ને એમાં એનો વિરોધ હોય જ. અને પાછું તમે જે કામ કરો એને પૂછીને કરો કે આ ખુરચી અહીંયા મૂકીએ, ઈ એમ કે અહીંયા મૂકી ગયો અને મૂકો ને તોય વિરોધ તો કરે. શું કરે? એને કયો પક્ષ કહેવાય? વિરોધ પક્ષ ન બનતા બનો તો આશ્વાસન પક્ષ બનજો. કેવા બનજો? પક્ષ બનવું હોય તો આશ્વાસન પક્ષ બનજો. ક્યાંય સારું કામ થતું હોય, ક્યાંય ગૌશાળા હાલતી હોય, ક્યાંય સદાવ્રત હાલતું હોય, ક્યાંય ભગવાનના મંદિરો બંધાય, પછી કોઈ પણ ભગવાન, અરે હું તો ન્યા હોતી એમ કહું કે કદાચ મુસલમાનના અલ્લાહ તાલાની મસ્જિદ બનતી હોય ને તોય આપણાથી થાય તો સારું કરજો, બાકી ન્યા ખરાબ કરવા ન જતા. બાકી ભગવાન આપણે માફ નહીં કરે. આપણાથી થાય એટલું સારું કરો. અને કાયમી એક વસ્તુ યાદ રાખજો, સ્વાર્થ રાખજો પણ અંદરો અંદર રાખજો. મંદિર અને ભગવાનની વાત આવે, ભગવાનનો ઉત્સવ સમય હોય, ભગવાનની જ્યારે વાત આવે કે ભગવાનની કઈક લીલાની વાત આવે કે ભગવાનને આગળ કરવાની વાત આવે ત્યારે તો હળી મળીને કરજો. ભગવાન રાજી થાય, ભગવાન રાજી થાય, કલ્યાણ થઈ જાય આપણું. હવે જસા પટેલ ને અહીંયાથી નીકળવું પણ રોજ ઓઢીને નીકળે. હું નીકળે? મંદિર આખું મોઢું ન કરે. હવે બપોરનો સમય હતો, 11:30 જેવું થયું ને, બપોરે વાડીએ જતા હતા, માથે ઓઢીને જતા હતા. એટલે જસા પટેલ કે હાલને આ જોઈ તો લો મંદિર કેવું બંધાણું. કોઈ મંદિર જોયું નતું કારણ કે બીક હતી.
2 માળનું મંદિર કરતા સ્વામિનારાયણના ભગતોએ બનાવી નાખ્યું, જોઈ તો લેવા તે કે. અને માથે ઓઢેલું હતી છાલ, આ છાલ કે જે કાંઈ હોય એ ઓઢેલું હતું. ઉતારીને જોતા હતા. ત્યાં માળીએ છે ને બારીએ કોણ બેઠું હતું? જીજાભાઈ બારોટ બેઠા હતા. જીજાભાઈ બારોટે કીધું, જસા પટેલ રામ રામ. હું કીધું? રામ રામ. આ વાતું થઈ ગઈ, બધું પૂરું થઈ ગયું હો. જા બારીએથી રામ રામ કરું છું. અને ત્યારે જીજાભાઈ બારોટે એમ કીધું કે તારો સ્વામિનારાયણ હાચો અને તું સ્વામિનારાયણનો ભગતે હાચો, તું બોલ્યું ઈ કર્યું ભાઈ. પણ એમાં પાવર કેનો હતો? કેનો પાવર હતો? સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો હતો. એટલે તો મારે એમાં પછી એક પરચો બીજો થયો. જસા પટેલના ઘરના, એનું નામ કોકબાઈ. કેવું નામ? કોકબાઈ. હવે જસા પટેલ હતા ની બુલેટનું ટાયર હતું. કેવું હતું? અને કોકબાઈ છે ની સાયકલનું ટાયર. એ ભગવાન આશ્રિત થઈ ગયા હતા. હવે મંદિરની ઘરની સામે જ એનું મંદિરની સામે જ ઘર હતું. એટલે સંતો અને હરિભક્તો આવે ને પછી એમને એવું મંદિરમાં કહી દીધું હતું કે અમે ભગવાનની દયાથી સુખી છે, તમારે સીધું સામગ્રી જોઈએ ને કદાચ કોઈ સંતો આવે, આચાર્ય મહારાજ આવે કે હરિભક્ત આવે, રસોઈ હોય, ઉત્સવ હોય, સમય હોય, ત્યારે આ કોકબાઈ જીવે ત્યાં સુધી સીધું આવશે. મંદિરના ટ્રસ્ટીને કહી દીધું હતું. હવે સંતો આવે ત્યારે કોકબાઈ બધી વસ્તુ દઈ જાય. શું દઈ જાય? કોકબાઈ નામ છે. કેનું નામ? જસા પટેલની ઘરવાળી. એ બધી વસ્તુ દઈ જાય, સેવા કરે, બધુંય કરે, આનંદ કરે, મોજ કરે, ઉત્સવ સમયમાં કરે. એમાં સમય પછી સમય ગયો અને જસા પટેલનો અંતકાળ આવ્યો. શું આવ્યો? જસા પટેલનો અંતકાળ આવ્યો. જસા પટેલનો અંતકાળ આવ્યો એટલે ભગવાન સ્વામિનારાયણ તેડવા આવ્યા. કોણ તેડવા આવ્યું? મંદિરનો વિરોધ કર્યો તો મંદિર બંધાવા નહોતા દેતા. 2 વખત પાયા ખોદાઈ ગયા હતા, પાયા પૂરી નાખ્યા હતા જસા પટેલે, છતાં ભગવાન તેડવા આવ્યા. ભગવાન સ્વામિનારાયણ તેડવા આવ્યા એટલે જસા પટેલના હાથમાં આહુડા ચાલુ થઈ ગયા. જસા પટેલ ઉભા થયા, વૃદ્ધ અવસ્થા હતી, ગઢપણ આવી ગયું હતું અને કીધું કે કૃપાનાથ તમે? મહારાજ કે હા, તમને જસા પટેલ તેડવા આવ્યા છે. અરે પણ મહારાજ, તમારા મંદિર જ્યારે બનતું ત્યારે વિરોધ મારો હતો. પેલો વિરોધ મારો હતો. કેટલી વખત તમારું પાયા બગાડી નાખ્યા અને મેં તમારા હરિભક્તોને કેટલા કુરાજી કર્યા છે, તોય મને તેડવા આવ્યા? મહારાજ કે હા, તેડવા આવવું પડે, કારણ કે કોકબાઈ છે ને, કોકબાઈ એને સીધું સામગ્રી અમારા આચાર્યોને, અમારા સંતોને, હરિભક્તોને એટલું આપ્યું છે ને પુણ્ય પ્રતાપે મારે તને તેડવા આવવું પડે. એટલે મહારાજે કીધું બેહી જા વિમાનમાં જસા પટેલ, તને અક્ષરધામ આપી દો. અક્ષરધામ આપી દીધું. એટલે તો ભગવાન સ્વામિનારાયણ પુરુષોત્તમ પ્રકાશમાં નિષ્કુળાનંદ સ્વામી પાસે લખાવે, નથી જોવી જીવાની કરણી રે, રીત આવારની દોષ હરણી રે. નથી જોવી કોઈ જીવની કરણી. કરણી કેતા દોષ, ગુનાહ. સ્વામિનારાયણ ભગવાન કે કોઈના ગુનાહ નથી જોવા, કોઈના દોષ નથી જોવા. અમારા જોગમાં આવ્યું એનું કલ્યાણ સ્વામિનારાયણ ભગવાન કે મારે કરી નાખવું છે. એટલે તો ભગવાન સ્વામિનારાયણે લખાવ્યું કે નથી જોવી જીવની કરણી રે, રીત આવારની દોષ હરણી રે. આપણે વાત કરતા હતા સુરતના ભગા ભગત. હવે ભગા ભગતને મુક્તાનંદ સ્વામી સમજાવ્યું કે ક્યાં સુધી તું કાન ભંભેડી કરી, ક્યાં સુધી બધાને બધવી, ઈ સમાધાનના પૈસા ક્યાં સુધી લે? આ મનુષ્ય દેહ મેળો છે, માટે કરી તું ભગવાનનું ભજન કર. અને ગળે ઉતરી ગયું, કારણ કે મુક્તાનંદ સ્વામીના શબ્દ હતા. તરત ગળે ઉતરી ગયા. સ્વામીના શરણે પડ્યું, કીધું મને ભગવાન સ્વામિનારાયણના શરણે કરો મને ભગવાન સ્વામિનારાયણના શરણે કંઠી બાંધો. મુક્તાનંદ સ્વામી અને સૂર્યાનંદ સ્વામીએ બે ભેગા મળીને કંઠી બાંધી, વર્તમાન ધારણ કરાવ્યા, કાળ કર્મ દૂર કરી હરિકૃષ્ણ મહારાજના શરણે કરી દીધા. ભગવાન સ્વામિનારાયણનું ભજન કરવા માંડ્યા ભગા ભગત. કોણ કરવા માંડ્યા? ભગા ભગત સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું ભજન કરવા માંડ્યા. આખું સુરતમાં પ્રખ્યાત હતા. ધંધો કરી દીધો બંધ. હવે બધા આવે કે ભાઈ ઓલા કાયદા સમાધાન કરો, તો કે ઈ ધંધો આપણે મૂકી દીધો. હું કીધું હવે ઈ સમાધાનના ધંધા મૂકી દીધા. આપણે હવે એક જ ધંધો કરવાનો છે, સ્વામિનારાયણનો. કયો? એનું ભજન કરવાનું છે, એની માળા કરવાની છે, સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું ભજન કરી લેવાનું છે. ઓલા કે પણ કાગડો ગમે એટલી વખત ગંગામાં ના, ઈ થોડોક પવિત્ર થાય. સુરતના બધા એમ કહેવા માંડ્યા. હું કહેવા માંડ્યા? અને તમે ભગવાનના ભગત થાવ ને પછી વિરોધ પક્ષ ચાલુ થઈ જાય, ઈ કઈ ગોતવા ન જાવ. ઈ ઓટોમેટિક થાય કે જો ભગતની પૂછડી થઈ ગયા, પેલા દારૂ પીધો, જુગારીમાં આમ કર્યું, તેમ કર્યું, અને આ જો ભગતની પૂછડી થઈ જાય, એવું કેનારા ભગવાન એનુંય કલ્યાણ કરે. ભગવાન રાજી થાય તો એનુંય કલ્યાણ કરે, કારણ કે એને ગુણ તો લીધો. એટલે મહારાજે હું કીધું, કૃતંગીનો સંગ ન કરો. હું ન કરો. અને મહારાજ કે ભૂતકાળમાં જે વસ્તુ થઈ ગઈ હોય, તમારા જે અપરાધ હોય, તમે મૂકી દીધા હોય, અને પછી એનો ટકોરો તમને કોઈ મારે, તો પ્રથમનું 10મું, ગઢડા પ્રથમનું 10મું, ભગવાન સ્વામિનારાયણ કે એને પણ કૃતંગી જાણવો. કેને જાણવો? કરેલા કર્મને ન જાણે એને તો કૃતંગી જાણવો.
પણ તમે જે કર્મ કરેલા છે એ કર્મ તમે બંધ કરી દીધા. હવે તમે ભગવાનમય જીવન જીવો છો અને એનો ટકોરો તમને કોઈ માને તો એને પણ કૃતજ્ઞ જાણો. કેવો જાણો? એટલે ભગા ભટ્ટરે તો ધંધા બંધ કરી દીધા. સુરતમાં બધા કે કાગડો ગંગે નાય આવે તો પવિત્ર થાય. કાગડાની જાત કાગડો રે, તારું થોડું કલ્યાણ થવાનું છે. એ સંતોને બિચારાને ખબર થોડી પડે કેટલાના ઘર અભડાવી નાખ્યા છે, કેટલાના ઘરમાં ડખો નાખી દીધો છે. ઓલા નો બાંધતા હોય તો આડાવડી વાતો કરી અને કેટલાની તે ઇજ્જત ઉડાડી નાખી છે. હવે તારો સ્વામિનારાયણ તારું કલ્યાણ કરે કે? ભગા પટેલને વિશ્વાસ એવો ને બધાને એમ કહેતા મારો સ્વામિનારાયણ મારું કલ્યાણ કરશે. તમે જોજો હું તમને કે કોણ કે ભગા પટેલ કે હું વિશ્વાસથી જોડાનો છું અને મેં પ્રતિજ્ઞા કરી છે કે કરેલા કર્મ છે એ તમે અજ્ઞાન અને કાયમી યાદ રાખજો. બધાને ભલામણ કહું, જ્યાં સુધી તમે અજ્ઞાનતામાં છો, જ્યાં સુધી તમે અજ્ઞાનતામાં છો, જ્યાં સુધી તમને સત્સંગ નથી મળ્યો, ત્યાં સુધી તમે જે કઈ કર્મ કદાચ ખરાબ કર્યા છે પણ ભગવાન મળ્યા, કોઈ સંત મળ્યા, કોઈ ભગવાનના ભક્તો મળ્યા, એની પાસે તમે પાણી મૂક્યા પછી સંકલ્પ કરો કે આજ પછી હવે હું નહીં અડું, તો તમારા જૂના પાપ ભગવાન માફ કરે છે અને કરે છે. જોબન પગીની વાત થઈ ગયો વડતાલની. એ ડભાની અંદર ભગવાને સ્વામિનારાયણને પાણી મૂકવાનું કીધું મૂક પાણી. જોબન પગી કે મહારાજ આ પાણી જમીનને અડાડાય એમ નથી, કારણ કે એટલા પાપ કર્યા પૃથ્વી ફાટી જાય. સ્વામિનારાયણ ભગવાન કે પૃથ્વી ફાટી જાય પણ ક્યારે ફાટે? જ્યાં સુધી તું અમને મળ્યો નહોતો ને ત્યાં સુધી. મોઈક જોબન પાણી સંકલ્પ કર કે હવે જૂનો ધંધો કોઈ દી નહીં કરું, આજથી નવું જીવન જીવી જાયતા ત્યાંથી હવાનું ધ્યાન કરી અને મોઈક પાણી તારા બધાય પાપો બાળી અને અંતે હું તને અક્ષરધામ આપી. પણ મારી શરત એક છે. કોણ બોલે છે? ભગવાન સ્વામિનારાયણ કે મારી શરત એક છે કે હવે જે જૂનું થઈ ગયું ત્યાં સુધી તને જ્ઞાન નહોતું, હવે તને ખબર પડી ગઈ કે હવે હું ભૂલ કરી તો મને ભગવાન માફ નહીં કરે. તે અજ્ઞાનતામાં કર્યું હતું, અણહમજુમાં કર્યું હતું, માટે કરીને એના ગુનાહ હું માફ કરું છું. પણ હવે તને ખબર પડી ગઈ છે કે હવે જો હું ભૂલ કરી તો મારે સજા ભોગવવી પડશે. માટે કરીને મોઈક સંકલ્પ કર, મોઈક પાણીને કર સંકલ્પ. જોબન પગી નીચે જમીનમાં પાણી મૂકીને સંકલ્પ કર્યું કે કૃપાનાથ આજ પછી હવે પાપ કરે ને તો આ જોબન વડતાલો ન કહેવાય. અને ભગવાન સ્વામિનારાયણ ઇતિહાસ એમ કે જોબન પગીના અંતકાળે અક્ષરધામમાંથી ભગવાન તેડવા આવ્યા. ઈ ભગા ભગત આખા ગામને કહે છે કાઈ વાંધો નહીં, મારો સ્વામિનારાયણ મારું કલ્યાણ કરશે, મને ભગવાન ઉપર ભરોસો છે, સ્વામિનારાયણ મારું કલ્યાણ કરશે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ, કારણ કે ભગવાન નિયમથી વશ થાય. કેનાથી વશ થાય? તમે એક વખત નિયમ લઈ લીધો કે આજ પછી હું માવો નહીં ખાવ, તમે નિયમ લઈ લીધો કે આજ પછી હું જુગાર નહીં રમું, તમે નિયમ લઈ લીધો કે આજ પછી હું દારૂ નહીં પીઉં, તો મહારાજ કેવો નિયમથી વશ થાવશો કે તમે અજ્ઞાનતા છો. તમે જે કર્યું છે એ તમને મુબારક, પણ એ તમે કર્યું અજ્ઞાનતામાં કર્યું છે. અજ્ઞાનતામાં કરેલી ભૂલ ભગવાન માફ કરે છે, પણ એક જ વખત. કેટલી વખત? એક જ વખત અજ્ઞાનતામાં કરેલી ભૂલ તમે ભગવાનના શરણે જાવ એટલે ભગવાન માફ કરી દે. બીજી વખત જો ભૂલ કરો તો વ્યાજ સહિત ભોગવવાનો વારો આવે છે. માટે વાલા ભગવાનના ભક્તો ધ્યાન રાખજો, જે વસ્તુ મૂકી હોય એ પછી ન અડાય. કારણ કે અમુક જગ્યાએ ખોટું ન બોલાય ને અમુક જગ્યાએ સાચું ન બોલાય. સાચું બોલવાની જગ્યાએ ખોટું ન બોલાય અને ખોટું બોલવાની જગ્યાએ કોઈથી સાચું ન બોલાય, કારણ કે એનું પણ બહુ પાપ લાગતું હોય છે. ભગા ભગત કે મારું કલ્યાણ સ્વામિનારાયણ કરશે. તમે ઉપાધિ કરોમાં કલ્યાણ તો મારો સ્વામિનારાયણ મારું કરશે. પણ ગામ કહે છે કે આ કાગડો ગંગે નાય આવે પવિત્ર થોડોક થાય. સમય પછી સમય જાય છે અને માણીગર માવવાનો અંતકાળ આવે છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ તેડવા આવે છે. ભગા ભગત કે 5 મિનિટ મહારાજ થોડોક સમય રોકાવ, મને જે કાયમી સંભળાવતા હતા ને એને મારે કેવા જાવું છે. જો મારો સ્વામિનારાયણ આવ્યો છે, મારું કલ્યાણ કરવા આવ્યો છે, મને તેડવા આવ્યો છે, મહારાજ જો તમે આજ્ઞા કરો તો કહેતા હું. મહારાજ કે કહેતાય મારે તો ઈ સિવાય નહીં કેટલાને લઈ જવાના છે કહેતાય. અને ભગો નીકળો સુરતની બજારમાં ને કહે છે કે હાલો મારા ઘરે, સ્વામિનારાયણ ભગવાન મારે ઘરે આવી ગયા છે. અક્ષરધામનું વિમાન મારે ઘરે આવીને ઊભું રહી ગયું છે ને હું ભગવાનના ધામને જાઉં છું. બધાય જોવા આવે ને ભગવો કહે છે જો આ મારા સ્વામિનારાયણ, આ એમનું વિમાન, હું એમાં બેઉં છું. લ્યો તો બધાને જય સ્વામી નારાયણ. વૈયા ગયા. જો વાર લાગી કાંઈ મારું તમારું હું થવાનું એ નથી ખબર, પણ જો ભગવાનની આજ્ઞામાં રહેવું, કથા વાર્તાના જોગમાં રહેવું, ધર્મકુળની ભેગા રહેવું, પંચવર્તમાન યુક્ત ધર્મકુળ આશ્રિત સંતોના પક્ષમાં રહેવું અને ભગવાનના એકાંતિક ભક્તોના જોગમાં રહેવું, તો હું ને તમે અક્ષરધામમાં જાવું ને જાવું, એમાં લગાડ એકનો ફેર નહીં. પણ ભૂલ થઈ ગઈ હોય એ ભૂલને ક્યાં ચડાઈ દેવાય? મેળીએ ચડાઈ દેવાય. જાયગા ત્યાંથી હવાળ હોય. ભૂલ જો
મહારાજે કીધું કે ભૂલ જોવા બેહે ને તો અક્ષરધામમાં હું ને મુક્તો બે જ રહે, કોઈ જીવનું કલ્યાણ જ ન થાય. ઈ બધા જીવના કલ્યાણ નથી બગડવા દેવા. એટલે તો મહારાજ કે આ ફૂટલા લોકમાં આવ્યા હતા, ઘેર ઘેર સભાઓ કરી, ઘેર ઘેર કલ્યાણની વાતો કરી. ઈ માત્ર એટલા માટે કરી કે કોઈ પણ જીવને અક્ષરધામ આપવું છે. એટલે તો મહારાજ ઘણી વખત કહેતા કે નથી જોવી જીવાની કરણી રે, રીત આવારની દોષ હરની રે. રીત આવારની દોષ હરની કેવી છે? મહારાજ કે કોઈના ગુના નથી જોવા, કોઈ વસ્તુના ગુના નથી જોવા. ભગવાન સ્વામિનારાયણ એક વખત વડતાલથી ગઢપુર જતા હતા. ગઢપુરથી વડતાલ જતા હતા. ક્યાં જતા હતા? ઉત્સવ સમય હતો એટલે ભેગા દરબારો હતા, સંતો કોઈ નહોતા. એટલે મહારાજ માણકી લઈ અને ગઢપુરથી વડતાલ જતા હતા. 2 4 5 ગામ થયા ને ત્યાં એક ગામમાં પટેલ હરિભગત રહેતા હતા. મહારાજને જોઈ ગયા, સુરા કાચર, નંદાદા કાચર ને બધાને જોઈ ગયા અને શરણે પડી ગયા. મહારાજ કઈ બાજુ? મહારાજ કે વડતાલ જાવું, ઉત્સવ છે, મોડું થાય છે. તો કે નહીં મહારાજ, સાંજનો સમય છે, આજ રાત વાસો કરી લ્યો, રોટલા ને શાક બનાવી નાખે. સુરા કાચર કે મહારાજ હા પાડી દેજો. હું કીધું કારણ કે આગળ પછી ગામના નક્કી નહીં, કોઈ ભગત મળે ન મળે ને કઈ બહુ આના કાની ન. મહારાજ કે મારે થોડો ભાવ તો કરવો પડે નહીં કે. મહારાજ કે રેવા દે ને ભગત કે પછી વળતા આવશું. સુરા કાચર કે ના ના, એ તો ભગવાન વાંધો નહીં, આપણે આમાં રોકાઈ જાય, બનાવો રોટલી. મહારાજ આ પડે પેલા તો સુરા કાચર આ પાડી દીધી. હું કરી દીધી કારણ કે સુરા ખાતર સ્વાદિષ્ટ. કારણ કે મહારાજને પછી એમ થાય નથી જમવું અને ભગતનો ભાવ ઓછો હોય ને વયા જાય તો હું કરું? સુરા ખાતર કે મહારાજ ઈ બરોબર છે, મહારાજ આપણે અહીં રોકાઈ જાય. કે પછી બાજુના ગામનું નક્કી હોય. ભગત તો રાજી થયા, બહુ ભાવિક હતા. ભગતે રોટલા ને શાક ને ગોળ ને એવું બધું તૈયાર કરાવ્યું, પંક્તિ કરાવી, મહારાજને થાળ જમાયો. મારા ઢોલિયા પર બિરાજમાન છે. સુરા ખાતર ને હરિભક્તો બધા ગોઠવાઈ ગયા. ઘરમાંથી બાજરો આવે, બાજરાનો રોટલા આવે, શાક આવે, ગોળ આવ્યું, અથાણા આવ્યા, છાશ આવી. આ બધું પેટ ભરી ભરીને સુરા ખાચર જમે છે. મહારાજ પૂછે સુરા બરોબર? અરે મહારાજ જામો છે, હાલવા દ્યો તમે, કઈ બોલતા નહીં, જમવા દ્યો અત્યારે, હારું હારું જમો. હવે 2-3 કીટલા ઈ સમયમાં ઘરે ઘી બનાવતા ને, એટલે 2-3 કીટલા અંદર ઘીના પીડાતા. એટલે પટેલ ભગતને એમ થયું કે ભગવાનના ભક્તો જમે છે તો ઘી પીરશું. હવે કેટલો અટવા ગયા ને કે બુલેટનું ટાયર હતું, ત્યાં હું હતું, પટલાણી હતા ને, એને કઈ બહુ ઇન્ટરેસ્ટ હતો. પટલાણી કે આ રેવા દ્યો, આ રોટલા બનાવી દીધા, શાક બનાવી દીધા, ગોળ આપ્યા, અથાણા આપ્યા, છાશુ આપ્યા, હવે આ કઈ દેવાનું થતું નથી. આ ઘી તો છે ને મારે મારા ભાઈ હાટું રાખ્યું છે. એની હાટું રાખ્યું છે? મારે મારો ભાઈ કાલ આવવાનો છે, એની હાટું આ કેટલો રાખ્યો છે. મારે કઈ તમારા સ્વામિનારાયણના ભક્તોને ઘી પીવડાવવું? એટલે ઓલાય વાહેથી બૈડો પેકડો પણ ઢાકણું ઓનાની હાથમાં હતું. ઢાકણું આવે ને જૂના જમાનામાં એવા બૈણા હતા. ઈ બે એકબીજા ધડ કરે છે. શું કરે છે? એકબીજા ધડ કરે છે. એમાં બૈડો ખેંચ્યો તો ઢાકણું પટલાણીના હાથમાં રહ્યું અને ઘીનો કીટલો કેના હાથમાં આવ્યો? પટેલના હાથમાં આવી ગયો. અને ઈ કીટલો લઈને સીધા બહાર આવ્યા. બધા હરિભક્તોને પેટ ભરી ભરીને ઘી જમાવ્યું. સુરા ખાચર કે મારે ઘી આવી ગયો, જામો પડી ગયો, જામો પડી ગયો. કે જોવો તો ખરો, આ પટેલનો આવો ભાવ હોય તો અંદર પટલાણીનો કેવો ભાવ હોય છે? સુરા ખાચર કોને કે છે? મહારાજને. મહારાજ ઘી આવ્યું હવે તો જમવામાં, આ રોટલા એટલે ઘી ને આ પટેલના રોટલા, આનો એટલો ભાવ હોય. જો કેટલા ઘી મોટે આવતે તો પટલાણીનો કેવો ભાવ હોય છે? સ્વામિનારાયણ ભગવાન કે ઢાકણું અંદર છે અને કેટલો બહાર છે. પટેલના ભાવની તને ખબર છે, પટલાણીનો ભાવ રસ્તામાં કે. હું કીધું તે ખાઈ ને કોણ કહે છે? સ્વામિનારાયણ ભગવાન કે પટલાણીએ કેટલાનું ઢાકણું અંદર રાખ્યું છે, કેટલો બહાર છે. પટલાણીનો ભાવ કેવો છે? હું તને બજારમાં એટલે કે રસ્તામાં કે અત્યારે પટેલનો ભાવ છે, ખાઈ લે. કારણ કે આપડા ગયા પછી હું થવાનું કે નક્કી છે. અત્યારે જમી લે, આ બગડી પેલા જમી લે. હું કર્યું? ઈ જયમાં કાયમાં પટેલ ભગત સુરા ખાચરને કે સુરા ખાચર મરે પણ બહુ સારું, બહુ ભગવાન તમારું બહુ સારું કરે, બહુ પેટ ભરાઈ ગયું. બધા હરિભક્તો રાજી થયા. મહારાજની રાત્રે ત્યાંથી નીકળી ગયા. હું થયા? કારણ કે ચિત્ર તો ખબર જ હતી. હવાલકોર વડતાલ કૂદવા આવ્યા ને એટલે સુરા ખાચરે કીધું મહારાજ ઓલા તમે પટલાણીની કઈક વાત કરતા હતા, તમે કીધું રસ્તામાં કેવું હોય કે ઈ હું વાત હતી? મહારાજ કે જાણ્યા જેવી નહોતી. તો કે નહીં કયો? તો કે ન્યા બાપ માથાકૂટ હાલતી હતી. આ તો અમે હતા ને બહુ કઈ ખાવા ન દીધું. કે હું ન ખાવા દીધું? બાકી પટલાણીએ તો ઘી દેવાની ના પાડી હતી. ધબા ધબીને આપડા ગયા પછી ત્યાં હું થયું છે રામ જાણે. ભગવાન એનું સારું કરે કે તમે પ્રાર્થના કરો. સમય પછી સમય ગયો. હું થયો? સમય પછી સમય ગયો. આ લીલા હંકેલાઈ ગઈ અને પટલાણીનો અંતકાળ આવ્યો. હું આવ્યો? પટલાણીનો અંતકાળ આવ્યો. એ વૃદ્ધ થઈ ગઈ હતી, ડોસી થઈ ગઈ હતી. પટલાણી બેઠી છે ખાટલે
રોગ થઈ ગયા છે પટલાણીને. રોગ મીન્સ કે અંધકારની વેદના થાય છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ એના ખાટલે આવે છે અને પટલાણીને એમ કહે છે કે જય સ્વામિનારાયણ, હાલો તમને અક્ષરધામમાંથી તેડવા આવું છું. આવ્યો છું મારું સ્વામિનારાયણ ભગવાન. પટલાણી કે મેં તો કોઈથી તમારું ભજન નથી કર્યું અને તેથી તમે બધા આવ્યા હતા, હરિભક્તો બધા આવ્યા હતા, તેથી બાંધીને મેં તમને ઘી ખવડાવ્યું હતું, માટે કરી હું તમારા ધામમાં આવું એવી સક્ષમ નથી, એવું મેં કઈ કામ નથી કર્યું. ત્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણ કીધું કે બાંધીને ઘી તો ખવડાવ્યું હતું ને, કદાચ ખીજમાં ને ખીજમાં રોટલા તો બનાવ્યા હતા ને, ખીજમાં ને ખીજમાં તે અમારે હાટું શાક તો બનાવ્યું હતું ને. અને ભગવાન સ્વામિનારાયણ કે ખીજમાં તે થાળ બનાવ્યો હતો, બેહી જાઓ અક્ષરધામ લઈ જવા છે. હિસાબ તો કરો, ખીજમાંય ભગવાનને જમાડ્યું છે ને, તોય મારું તમારું કલ્યાણ ભગવાન કરશે, મારું તમારું કલ્યાણ ભગવાન સ્વામિનારાયણ કરશે. વાલા ભગવાનના ભક્તો, ભગવાન રાજી થાય એવું આપણે જીવન જીવવાનું છે. બાકી તો આ બધું કેવું છે, મેં કીધું ને કે ભાઈ પોતાનો સ્વભાવ તો કડાયો વિના રહે. પોતાનો સ્વભાવ, ફોરેન નું કૂતરું છે ને ભારત આવ્યું, ક્યાં ફોરેન નું કૂતરું ભારત આવ્યું. ફોરેન નું કૂતરું હોય એટલે રૂટ રૂપાડતો હોય, અડો એ જેવું છે કે છાઈસ ના કેમ લખન ઝડકાવ્યા એમ ઝડકાવ્યા. એટલે આ ભારતના કૂતરા હતા બધા ભેગા થઈ ગયા મેલા ઢગ જેવા, જીભ બાર ને શેપડા એક. પણ એ તો આપણા ગુજરાતના કૂતરા તો આપણે જોઈએ જ છીએ ને, પણ ઓલું તો ફોરેન નું કૂતરું હતું, એ માર્કેટમાં આવ્યું રખડવા. એટલે આપણા જે ગુજરાતના કૂતરા હતા ને, ભારતના કૂતરા, એ તો આખા ટોળે ટોળા જ હોય. જો આપણા ગુજરાતના કૂતરા હોય ને, ભારતના કૂતરાની રાઈડ બહુ પાડે, બાદશે નહીં. એ 10-15 જણા ભેગા થઈને રાઈડ પાડશે, એમને જ કંટવી દે. બાદતા તમે બહુ કૂતરા નહીં જો, તમે બાદતા કોઈથી કૂતરા નહીં જો, કારણ કે ઈ છે ને એ રીતે રહી ઝુંડમાં, પણ બાદેની રાઈડ બહુ પાડે. હું પાડે એટલે જૂની કહેવત છે, શું છે, જો બિજલી હું થાય ઓલી કડકે ને શું કહેવાય, જો बिजली भड़कती है वो गरजती नहीं है और जो गरजती है वो बोलती नहीं, એવું કઈ કહેવત છે કે જે બોલે એ કાઈ ન કરી શકે, પણ ન કહીને એમને કરી નાખે એને કર્યું કહેવાય. એમ કઈ કહેવત છે. આપણી વાતમાં ન જો, આપણે તો ભગવાનની વાતમાં રહેવું. પણ એક આ કૂતરાની સ્વભાવની વાત આવી એટલે કઈ. એટલે ભારતના કૂતરા હતા 10-15 ટોળું થઈને આ ભુરિયામાં ગયા. ભુરિયો જોઈને ફોરેનનો કૂતરો, એટલે ભાઈ તું તો બહુ રૂડું રૂપાળું છે, તું ક્યાંથી આવે? તો કે હું યુરોપ થી આવું. હું કીધું કૂતરા હું યુરોપ નો. તો કે આપણી કે જો તો કઈ બધી આ સ્ટાઇલ બાઇલમાં ફેર છે કે, તો કે આ તમે ભારતમાં છો તો આવી રીતે સ્ટાઇલ હોય ને એમ. ન્યા તો એ કે મને નવડાવતા ધોરાવતા, તો પણ તું ન્યાથી આયો હું કરવા આવ્યું એમ. કોણ કે ભારતનો કૂતરો કે તું ન્યાથી આયો હું કરવા આવ્યો? અવો રૂડો રૂપાળો તને ખાવા મળે, ઓલો કે ખાવામાં ચોકલેટ આપે મને, તમને આય તો કે અમે તો ઘેર ઘેર જાય ત્યારે માંડ રોટલી બીજા દીની મળવી તો મળે, બાકી માર ખાઈ અલગ. અને તું હારા યુરોપ થી આવ્યો, તને જો ચોકલેટ મળતી હોય ન્યા, અરે ચોકલેટ એટલે મોંઘી મોંઘી મને ચોકલેટ ખવડાવ, વાત જ આવવા દે એટલી મને ચોકલેટ ખવડાવે, મારે જે ખાવું હોય મને ખવડાવે. હું ત્યાં હામ કરું ત્યાં સામે વાળા વર્તી જાય કે આને ખાવું છે એ વસ્તુ આવી જાય. અરે તો ભારતના કૂતરા કે તો હેરાન થવા અહીંયા આવા કે અહીંયા મારે ખાવાનો, 2 દીની વાસી રોટલીઓ ખાવાની, અને કદાચ કોક જાતું તો શેકતું જાય, ગાડી એ મકાવે. અને તારે ત્યાંથી અહીંયા આવાય. ફોરેન નું કૂતરું કે પણ ત્યાં આઝાદી નથી કે, હું નથી ત્યાં આઝાદી નથી, કારણ કે આપણે કે વારસાગત જે ભોગવાની ટેવ છે ને ત્યાં ભોગાતી નથી કે, ઈ ટેવ મારાથી જાતી નથી. એટલે ભારત આવી ગયો ભોગવા હાટું. હું કરવા આવી ગયો? ભોગવા હાટું. કારણ કે સ્વભાવ હતો ભોગવાનો. હું હતો હવે ફોરેન માં તો સિસ્ટમ હોય ને કે બોલવાનું નહીં, કે હાલવાનું નહીં, કે ચાલવાનું, સાયલેન્ટ રહેવાનું. હવે ઈ કે ઈ મને મેળ નતો, કારણ કે હું મૂળ તો ભારતનો જ છું. ઈ કે ન્યા ગયો એટલે રૂપાળો થઈ ગયો. મૂળ તો ભારતનો જ છું. એટલા વર્ષ પછી પણ સ્વભાવ કૂતરાય નતો મૂક્યો કોઈને. હું કોઈ હેજા કઈ વાત કેતા ભગવાન મેળા છે, ભગવાન સ્વામિનારાયણ મેળા છે. અને મહારાજની પ્રતીતિ મનુષ્ય લીલા ભગવાન કરતા ને, એટલે મહારાજ સ્વામિનારાયણ ભગવાન ગઢડામાં બિરાજમાન હતા. એક ભગતે આવીને કીધું, મહારાજને દર વખતે આવીને કહેતા, સમજી ગયા કે મહારાજ કહે કે અમારા ગામ આવો, કહે કે અમારા ગામ આવો, કહે કે અમારા ગામ. મહારાજ કે ટાણું આવશે ને ત્યારે આવી. ઉપાધિ કેરમાં મેં તને કોલ કીધું, હું દેહની મૂકું નીકળ્યા તારા ગામમાં આવી. મહારાજનો કોલ ફરે તો નહીં. મહારાજ ક્યાંક વિચરણ કરતા હતા, ગામમાં ગયા. ગામમાં ગયા એટલે મહારાજે દાદા કાચે, નસુરા કાચે ને બધા ભેગા હતા સંતોને. એટલે મહારાજે કીધું કે ઓલા ભગત આવી આ ગામમાં કે નહીં? તો કે આ સુરા ખાચર કે તપા કરવા તેની ઘરે જઈ આવી. હા મહારાજ, કારણ સુરા ખાચરે તપા કરી, તેના ઘરે લગ્ન હતી, 3 જાન આવી હતી. કેટલી આવી હતી? જાન આવેલી હતી. મહારાજ એ હરિભગત આઈના છે, ઘર મળી ગયું છે, હાલો જાવું તો જાય. એની ઘરે કઈક પ્રસંગ છે, પરિવાર બધા ભેગા થયા. મહારાજ કે હાલો જાતા જાય.
ઈ ન્યા જાય મહારાજ ત્યાં તો ઈ હરિભગત જ પાર આવી જાય. કુદરતી મહારાજ ને જાવું ને હરિભગત ને પાર આવે. મહારાજ ને જોઈને ચોકી કે અરે મહારાજ તમે આ મહારાજ કે કેતુનો કેતો તો નતું અમારે અરે મહારાજ તમે પાકા સમયે આવ્યા. શું કીધું? આ ખરા સમયે તમે આવ્યા છો. હું ગોઠવત ને તોય ડાત નહીં, પણ આજ મારે જે કરવું નહીં તેને મહારાજ કે કરું હું પેલા અંદર તો આવવા દે. મહારાજ કે શું છે? તો કે મહારાજ આજ પ્રસંગ છે કે બધો પરિવાર ભેગો છે, તમારે કામ કરવાનું છે. તો કે હું તો કે અમે 64 જણાનો પરિવાર છે. કેટલા જણાનો? કાકા બાપાના બધાય 64 જણાનો પરિવાર છે. 64 માં 63 એક તરફી છે ને હું એક તરફી છું. હું કીધું? મહારાજ કે કઈ સમજો નહીં. મહારાજ કે ભગત કે મહારાજ એક તમારું ભજન હું કરું, બાકી આ 63 શેરી તો કોઈ ભગવાનને માનતા જ નથી. તમને ન માને તો કઈ નહીં, પણ રામને ન માને, કૃષ્ણને ન માને, શિવને ન માને, કોઈ ભગવાનનું ભજન કરતા નથી. મહારાજ કાંઈ કેવી લીલા કરો કે બધાય તમારા શરણે થઈ જાય. ભગવાન સ્વામિનારાયણે મર્મ કીધું. હું કીધું કે હું કદાચ ગમે એવું ભગવાન પણ કરી તારો પરિવાર માનશે. અરે ભગત કે મહારાજ તમે હવડા મોટા ભગવાન હવે તમારા 63 જણાનો એટલાને વાડાના 63 નો વડે. મહારાજ કે આ કઠણ કામ છે ભાઈ. હું કીધું? ભગત કે નહીં મહારાજ કાંઈક લીલા કરો. મહારાજ કે હારું હાલવા. એ મહારાજને ઢોલિયો ઢળાઈ દીધો, હરિભક્તને ઢોલિયો, દાદા ખાતર સુરા ખાતર બધા બેઠા હતા, બેહાડા બધે. મહારાજ આટલું થાળ બનાવ્યો, રસો બનાવી મહારાજને જમાડ્યા, મહારાજને ઢોલિયો બેહાડ્યા. પછી એનો પરિવાર જમવા બેઠો. હું થયું? એનો આખો પરિવાર જમવા બેઠો. 60-70 જણાનો પરિવાર તો બધા જમવા બેઠા. બધા જમવા બેઠા. ભગત આવીને મહારાજને કીધું મહારાજ આ બધા જમવા બેઠા, આમાં કઈક લીલા કરો. મહારાજ કે ગમે એટલી લીલા કરી ફેર નહીં પડે. તું કેતો હોય તો કર દો, ખોટો મારો સમય જાય તારો સમય જાય, એના કરતા અમને જાવ તો અમારે જવું વિચરણ. અરે મહારાજ તમે અહીંયા આવ્યા, થાળ જઈમાં મારું કલ્યાણ ન કરો, આ પરિવારનું કલ્યાણ કરતા જાવ, કઈક કરતા જાવ. મહારાજ કે કલ્યાણ થાય નહીં, આ માનશે નહીં કોઈના બાપ, તારો પરિવાર માને એમ નથી. મહારાજ કાંઈક કરતા જાવ. મારે કે કાંઈ વાંધો નહીં, કટસો લેતા આવો. ઈ સમયનો મોટો કટસો લઈ આવ્યા ભગત. હા મહારાજ હવે તો કે આખો ઘીનો ભરો, આખો ઘીનો ભરો. મહારાજ કહેવાય પંક્તિમાં ખીચડી પીરસી ગયો. હું પીરસી ગયો? ખીચડી પીરસી ગયો. પછી મહારાજ કે પછી હું ઘી બધાને પીરસી. હા મહારાજ બધાને ખીચડી પીરસી દીધી. ભગતે કીધું હવે અમારા ભગવાન સ્વામિનારાયણ કરોડો બ્રહ્માંડના માલિક ઘી પીરસવા આવશે, બધાનું કલ્યાણ કરવા માટે ભગવાન સ્વામિનારાયણ આજ મારા આજ મહેમાન થયા છે. અને આ ભગવાન એવા છે, એટલા દયાળુ છે, ગમે એનું કલ્યાણ કરશે એમ ભગતે વાતો કરી નાખી. મહારાજ કહેવા નીચે હોળ પાડ્યો કડસામાંથી. કેમાંથી? એટલે મહારાજ હું કરું તમે પાડી દો, હું ત્યાં આંગળી રાખી દે. આ આખા કડસામાંથી પંક્તિ મારે જમાડી દેવાની છે. મહારાજ ભગત રાજી થઈ ગયો. બસ બસ મહારાજ હવે કઈક પરચો આપો એટલે અમારો પરિવાર તમારો થઈ જાય. હારું કાંઈ વાંધો નહીં. નીચે થોડું ફાકું પાડ્યું. હું પાડ્યું? કડસામાં નીચે ફાકું પાડ્યું. મહારાજ આંગળી રાખી અને 70-80 જણાની પંક્તિ પેડી હતી આખા પરિવારની. મહારાજે બધાયને ઘી પીસી દીધું ઢગલા મોઢે. હું કરી દીધું? એક જ કડસામાં ઢગલા મોઢે ઘી બધાને પીસી દીધું. છતાં ઘી એમાંથી કાંઈ ઓછું થયું? ત્યાં તો બધાય તાલીઓ પાડવા માંડ્યા. હરિભક્તો જેટલા બેઠા હતા ને બધાય પંક્તિમાં બધાય તાલીઓ પાડવા માંડ્યા. ભગત રાજી થઈ ગયા. ભગત કે બસ બસ મહારાજ રેડી, હવે આ બધા તમારા સૈન્ય થઈ ગયા. મહારાજને તો બધી ખબર હતી. મહારાજ કે હારું હારું કાંઈ વાંધો નહીં, બધા જમી લીધું. હવે મહારાજ કે બધા જમી લીધું ને મહારાજ ભગતને કે ભગત અમારે થોડી વાર સભા કરી, ભગવાનની વાતો કરી. કારણ કે મહારાજનો સંતોનો ધર્મકુળનો એવો સિદ્ધાંત છે. એમાં આપણા નટુ બાપાનો સિદ્ધાંત છે કે કોઈની ઘરે પાણી પીધું હોય, કોઈની ઘરે શરબત પીધું હોય, કોઈના ઘરે દૂધ પીધું હોય. એટલે તો મહારાજે કીધું જેનું જમો તમે અનજળ રે, કરજો સત્સંગની રૂડી વાત રે, થાય ઈ જીવનું કલ્યાણ રે, કરજો સત્સંગની રૂડી વાત રે, કરજો સત્સંગની રૂડી વાત રે. એટલે મહારાજ કે સભા કરવી છે. શું કરવી છે? ભગવાન સ્વામિનારાયણ કે સભા થાય. તો ભગત રાજી થઈ ગયા. ભગત કે હાલો મારા બધા બેહાડી દીધા. પછી ભગતે માઇક એનાઉન્સમેન્ટ કર્યું. એટલે મહારાજ બોલી પેલા 2 મિનિટ બોલ્યા કે જો અમારા ભગવાન છે, ગઢપુરથી આવે છે, અનંત સંતો છે, કેટલા હરિભક્તો છે, કેટલા જીવનું કલ્યાણ કર્યું છે, 6 મંદિરો બંધવા છે, સદાવ્રત હલાવે છે. હવે અમારા ભગવાન સ્વામિનારાયણની અમૃતવાણી વાત સાંભળો. હું કીધું? ભગવાન સ્વામિનારાયણની અમૃતવાણી સાંભળો. અને સાંભળો પરિવારજનો, હું તમને ઘણી વખત કહેતો હતો કે હું સ્વામિનારાયણનો આશ્રિત છું. આ કંઠી પર કોઈથી પરિવાર માયને નહીં. આજ તો મનાણા નહીં કે તમને આજ તો ખબર પડી ગઈ ને કે આખો કળશો ઘીનો ભર્યો તો, નીચે હોલ પાડી દીધું તું, તમે 70-80 જણાને ઘી પીસી દીધું, છતાં ઘી ઓછું ન થયું, કળશો એમને રહ્યો. હવે તો મનાણું ને કે આ સર્વોપરી ભગવાન છે. પરિવાર બેઠો તો પરિવાર કે તો જાદુ કર્યા છે, જાદુગર કર્યું. શું કર્યું?
આ તો જાદુ કરીએ છે. ત્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણ કે ભગત અમે તને કીધું તું તારો પરિવાર નહીં સમજે, આવી લીલા કરી, આ લીલા અમે ક્યાંય નથી કરી, છતાં તારા ઘરે આવીને કરી, છતાં તારા પરિવારના પૂર્ણ ઉદય નથી ગયા, માટે કરીને એમને ભગવાન નહીં માને. મહારાજ હરિભગત પાસે ગયા, હરિભગત દંડવત કરે, મહારાજ મને માફ કરજો, ખોટો તમે તમારો બગાડ્યો. મહારાજ કે સમય નહીં, પણ અમારા હાથનું એને ઘી ખાધું ને તો ગમે ત્યારે એનું કલ્યાણ અમે કરશું કરશું ને કરશું. કેતા ભગવાન મળ્યા છે, ભગવાન સ્વામિનારાયણનો જોગ થયો છે. આ ભગવાનને જો આપણે નહીં રાજી કરીએ તો આપણે કેદી ભગવાનને રાજી કરશું? એટલે હું ઘણી વખત કહું છું કે ભગવાનની આજ્ઞા, ભગવાનનો નિયમ, ભગવાનનો પક્ષ આ જો પકડીને રાખશું તો કોઈની તાકાત નથી કે આપણો વાળ વાકો કરી શકે. અને આ ભગવાન મળ્યા. હું ઘણી વખત સભામાં કહું છું, કારણ કે બે ચાર કડી અને બે ચાર વાતો કાયમી ઈની આવતી હોય, પણ એનું કારણ છે કે વાત ચાલુ કરવા માટે અને વાતને પરિણામ દેવા માટે વાત કરવી પડતી હોય. ભગવાન સ્વામિનારાયણ કહેતા નથી આવ્યા ને આવશું ક્યાંથી રે, એમ જાણજો સહુ નર નારી રે, આ વારનો છે જે અવતાર રે, હવે નહીં મળે વારંવાર રે. નથી આવ્યા ને આવશું ક્યાંથી, પુરુષોત્તમ નારાયણ આવ્યા નથી ને આવશું ક્યાંથી, એમ જાણજો સહુ નર નારી રે, આ વારનો છે જે અવતાર રે, હવે નહીં મળે વારંવાર રે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે દયા કરી છે, હરિકૃષ્ણ મહારાજે દયા કરી છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ ગઢપુરમાં પીપળાના વૃક્ષની નીચે બેઠા હતા. અલૈયા ખાચર આદિ હરિભક્તો બધા બેઠા હતા. કોણ બેઠું? અલૈયા ખાચર ને બધા હરિભક્તો બેઠા હતા. એટલે અલૈયા ખાચરે મહારાજને પૂછ્યું, હું પૂછ્યું કે મહારાજ હું તો તમારો સત્સંગી થયો, તમારી હાથું તન વાપર્યું, મન વાપર્યું, ધન વાપર્યું, જે સેવાની જરૂર પડતી હતી બધું મેં કર્યું. હે મહારાજ મારા દાદાનું કલ્યાણ થયું છે. હું કીધું મારા દાદાનું કલ્યાણ થયું છે. અલૈયા ખાચરે કીધું, કારણ કે એના દાદા બધી રીતે પૂરા હતા, બધી રીતે ભગવાનની આજ્ઞા બહાર હતા. એટલે પૂછ્યું કે મારા દાદાનું મારા બાપુનું કલ્યાણ થયું છે. એટલે ભગવાન સ્વામિનારાયણ કીધું કે તારા જેવો ભગત જેના કુળમાં જન્મ હોય એની હાથ પેઢી અત્યારે અક્ષરધામમાં બેઠી, તારી હાથ પેઢી અક્ષરધામમાં બેઠી. કોણ કે? ભગવાન સ્વામિનારાયણ કે તારી હાથ પેઢી અક્ષરધામમાં બેઠી. અલૈયા ખાચર કે મહારાજ ખરેખર બેઠી છે. હું કીધું ખરેખર બેઠી, કારણ કે મારા દાદા ને એના દાદા ને એ બધાના કરા પરાક્રમ એવા હતા ને એ કઈ ધામમાં જાય એવા છે. પણ મહારાજ તમારા ભગત જયંતિ પૂછ્યું. મહારાજ કે તો એક કામ કરો, આપણે આ તમારા બીજા દરબાર બેઠા એને મોકલીએ અક્ષરધામમાં, સમાધિ કરાવીએ. હા મહારાજ કરાવો ને સમાધિ ત્યાં જોઈ આવીએ કે. મહારાજે દરબારને હાથ મૂક્યો, કીધું જાઓ સમાધિમાં અક્ષરધામમાં જઈ આવો અને અલૈયા ખાચરની પેઢી કેટલી બેઠી જોતા હો અને ત્યાંથી કઈ પ્રૂફ લેતા હોજો. એટલે અલૈયા ખાચરને ખબર. મહારાજે આજ્ઞા કરી, દરબાર ગયા સમાધિમાં. સમાધિમાં ગયા, ત્યાં જઈને કીધું જય સ્વામિનારાયણ. કે જય સ્વામી. મને નીચેથી સ્વામિનારાયણ ભગવાને મોકલ્યો છે. કોણ કે? મને નીચેથી મહારાજે હાથ મૂકી સમાધિ કરાવી અક્ષરધામમાં મોકલ્યો છે. હું અત્યારે અક્ષરધામમાં આવ્યો છું. બધાય મુક્તોને જય સ્વામિનારાયણ. અલૈયા ખાચરની પેઢી અહીંયા કેટલી છે કહેવાનું કીધું છે. મુક્તોએ કીધું હાથ પેઢી છે. જોઈલા બધા બેઠા. હાથે હાથ પેઢી ક્યાં હતી? મહારાજે એમ કીધું છે કે કઈક પ્રૂફ લઈ જવાનું છે. એટલે અલૈયા ખાચરને વિશ્વાસ આવે. એટલે મુક્તોએ કીધું કે અલૈયા ખાચરના બાપુ કોણ છે આમાં? તો કે હું. તો કે કઈક પ્રૂફ આપો એટલે તમારા દીકરાને ખબર પડે કે પેઢીઓ અહીંયા છે. અલૈયા ખાચરના બાપુએ પ્રતિતિ આપી, કીધું કે અત્યારે જ્યાં પીપળાની નીચે બેઠા છે ને એની આ જમણી કોર ખોદશો ને એટલે 500 રૂપિયા નીકળશે. કેટલા નીકળશે? 900 રૂપિયા. 900 રૂપિયામાંથી નીકળશે. એ મેં અહીંયા હંતાડ્યા હતા, પણ એ પેલા હું ધામમાં વહી આવ્યો. અલૈયા ખાચરને કહેજો લઈ લે. હવે દરબાર આવે નીચે. ઈ દરબાર નીચે આવ્યા, મહારાજને દંડવત કર્યા. મહારાજે કીધું જે અરે પણ મહારાજ અક્ષરધામ છે કે વાતું ત્યાં તો કઈ ઘટતું નથી. તમે જેવા આયા છો એવા તો ત્યાં નહીં છો મહારાજ. ઈ કેમ કરતા? મહારાજ કે ઈ તારો વિષય નથી. ઈ તમે કેમ કોઈ તારો વિષય નથી. આ દરબારનું હું થયો હાથ પેઢું. આ અલૈયા બાપુ હાથે હાથ પેઢી લાઈનમાં બેઠી, મુક્તોની સભામાં બેઠી, બધા ભગવાનની વાતો સાંભળે છે. અલૈયા ખાચર કે હા સાચું કહો છો? લા ભાઈ કે ખોટું બોલું પ્રૂફે લઈ આવ્યો છું. તો કે હું પ્રૂફ લાવ્યો? તો કે ભગવાન અત્યારે જે વટલા નીચે બેઠા ને ત્યાં ખોદવાનું તારા બાપુએ કીધું છે. ત્યાંથી 900 રૂપિયા નીકળશે. હું નીકળશે? અને એને એમ કીધું 900 રૂપિયા તું રાખજે. એટલે તમે ખોદો. પછી કુહાડી મગાવી ખોદ્યું તો 900 નીકળ્યા. કેટલા નીકળ્યા? અને પછી ભગવાન સ્વામિનારાયણ બોલ્યા, અલૈયા ખાચર કેવો સુખી કહેવાય, કેવો હારો કહેવાય. 900 રૂપિયા મળ્યા, હાથ પેઢીના સમાચારે મળ્યા. ઈ જવાનો છે એને સમાચાર મળી ગયા. આથી મોટો સુખીઓ કોણ?
એમ આપણે એટલી તો ખબર છે કે આપણું કલ્યાણ થાય અને થાય, પણ ભગવાનની આજ્ઞામાં તો છે કૂદી રહેવું પડશે. ઓલું નટુ બાપા ઘણી વખત કે આખી જિંદગી ભજન કર્યું પછી એમ કે હાલને બે ઘૂંટડા મારી લે, કેવું લાગે છે? ભૂલી તો નથી અમારે કેતન જેવા હોય તો કે આ બાપાએ મુકાયું પછી કોઈ ટ્રાય નથી કરી. હાલો ને હવે તો ગેલડા થયા, બે ટ્રાય તો કરો કે ભાઈ એવું ને એવું છે કે ફેરફાર પડ્યો છે. અમારી જુવાનીમાં જે દારૂ આવતો તો એવો ને એવો છે કે એમાં કઈ ફેરફાર પડ્યો છે, અને ટ્રાય કરવા જાય તો બધું શું થઈ જાય? પણ ન કરે, ટ્રાય જ ન કરે, ન થાય ને ટ્રાય ન થાય. પણ કદાચ એવો સંકલ્પ થાય કે ભાઈ ટ્રાય કરીએ તો શું થાય? તો બધું કરેલું ભજન ખેદાન. ભગવાને આપેલો કોલ હોય ને એ મિથ્યા કરવો પડે, કારણ કે મહારાજની આજ્ઞા, કારણ કે મહારાજ માફ કરે છે. એ હું કરવા કરે છે કે હવે તમે પાછી ભૂલ ન કરતા તો હું તમને માફ કરું છું. માટે વાલા ભગવાનના ભક્તો, નિયમ નિશ્ચય અને પક્ષ આપણે રોજ ઈ જ વાતો કરીએ છીએ. અને જે કાંઈ સંકલ્પ, શુભ સંકલ્પ બધાય કરજો. અને હું કાંઈ બધાને એમ કહું છું કે દક્ષિણા રૂપી કાંઈક દેવું હોય તો મને વ્યસન દેજો. હું દેજો? મને તમારું વ્યસન દેજો. અમારા નટુ બાપા એમ કહે, કારણ કે નટુ બાપા પાસે કોઈ વ્યસન મૂકે તો રાજી થાય, તો મને એનો જ ગુણ આવે ને, એને જે ગમતું એવો જ ગુણ મને આવે ને. એટલે મને વ્યસન ગમવા માંડ્યું. હું ગમવા માંડ્યું, મને વ્યસન ગમવા માંડ્યું. હવે કોઈ પૂછે, કઈક આવે કાર્ય, કોઈ બેઠા હોય તો અમે તરત એમ જ પૂછીએ, વ્યસન શું છે ભાઈ? શું છે તને વ્યસન? શું છે? સિગરેટ, માવો? જો એવું કોઈ મુકાતું હોય તો મૂકજો, કારણ કે આ ખુલી ગયું તો છૂટ મળી હોય તો ખાવા ન મળતા. હરિભક્તો પર અમને વિશ્વાસ છે, જે રોજ સભા જોવે એની ઉપર તો ખૂબ વિશ્વાસ છે. માટે વાલા ભગવાનના ભક્તો, વ્યસન કાંઈ હોય તો વ્યસનનો ત્યાગ કરજો. અને કોરોના હતા અને મૂકી દીધું હોય, પાછું મળવા માંડ્યું, પાછું ચાલુ કર્યું હોય તો એ બધાય હરિભક્તોને પણ આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે વ્યસન પાછું ચાલુ ન કરતા. કારણ કે વ્યસન વસ્તુ એવી છે, તમને કે અડધી કલાક બેહવાની, કદાચ ભગવાન પોતે આવીને સભા કરે ને વડતાલમાં રઘુવીર વાળીએ, અને જો તમારે વ્યસનની ટેવ હોય ને તો કદાચ ભગવાન હોનાના શબ્દ કહેતા હોય તો તમારી લિમિટ 20 મિનિટની જ રહે. કેટલી મિનિટની રહે? વધીને અડધી કલાકની લિમિટ રહે. અડધી કલાક પછી તમે માવો ખાતા રહે, તમારે માવો છોડવો પડે. સિગરેટ પીતા એટલે શટ મારવા જાવી પડે. ચાનું વ્યસન હોય એટલે ચા પીવા જાવી પડે. આ વ્યસન વસ્તુ એવી છે, તમારે 2 કલાક 3 કલાક કે બેહવું હોય તો તમને કે બેહવા ન દે, કારણ કે તમારું ધાર્યું ન થવા દે. જો તમે એને ટાણે મોઢામાં ન નાખો તો માથું ચડવા માંડે. મને ખુદને અનુભવ છે ને ભાઈ, એટલે હું કહું છું. અનુભવ વાળો માણસ હોય ને પરફેક્ટ સમજાવીએ કે હું સમજાવીએ. એટલે કહું છું કે જો વ્યસન પડ્યું હોય, એમાં કેટલા મોંઘા માલના પૈસા તો કરો. 40 રૂપિયાનો માવો, 150 ની જોડી. હવે જો કે મળવા માંડ્યું, પણ 150 ની જોડી. અમારા ગામમાં તો એક ભાઈ છે ને, એને બીડી નહોતી મળતી બિચારાને 5 સાથી. આજે આ છૂટ નહોતી આપી ને, મેં કીધું બાપા મને કે પ્રમોદ ભગત 200 ની જોડી હોય ને તોય લઈ લેજો. મને કે હું કે તમારા નજરમાં કે 200 ની જોડી હોય ને તોય લઈ લો. મેં બાપા પણ 200 ની જોડી, 200 માં તો બંડલ આવે, એ બંડલ નું મૂકો. 25 બીડી 200 ની આવતી તોય લઈ લેજો, રેવાતું નથી. કે હિસાબ તો કરો, 200 રૂપિયા સુધીની બીડી પી લેવી હતી, એ જીવની કેવી ઓળાઈ છે. આ વ્યસન મૂકવા માટે જ કોરોના હશે. શું છે? પણ આપણે એમાં તો 20 ના 25, 25 ના 30, 30 ના 40, 50 લઈ લે ભાઈ. ફટ ન મૂકે, 50 લઈ લ્યો. માવો આપો, ઓરિજિનલ હોય તો ડુપ્લિકેટ આપો, પણ માવો આપો, બીડી આપો, સિગરેટ આપો, દારૂ આપો. વાલા ભગવાનના ભક્તો, અને આ બધું કેના જેવું લાગે ખબર છે? દાખલા કે તિલક સાંડલો કર્યો હોય અને પછી ક્યાંક લારીએ ઉભા માવો ખાતા કેવા ભૂંડા લાગે. ખાલી મનોમન વિચાર કરો કે આપણા કપાળમાં ચાંદલો હોય, આપણા કપાળમાં તિલક હોય, પછી આપણે માવો ચોરતા હોય, સિગરેટ પીતા હોય, ગાયરું પીતા હોય તો કેટલું ખરાબ લાગે. કપડા વિનાનો માણા ખરાબ લાગે ને એટલું આ ખરાબ લાગે. માટે વાલા ભગવાનના ભક્તો, કોઈના કપાળે કોઈ ખાલી ચાંદલો કરતા હોય, ખાલી તિલક કરતા હોય, અને કાંઈક ભગવાનનું ભજન કરતા હોય, કાંઈક ભગવાનના મંદિરે જતા હોય તો ભગવાનને ન ગમતું એવું વ્યસન ન કરતા. એવી બધા હરિભક્તોને પ્રાર્થના છે, એવી બધા હરિભક્તોને હાથ જોડીને વિનંતી કરું છું. તો આ સભાના માધ્યમથી, તમારે જે માધ્યમથી મૂકવી હોય, હું એમ નથી કહેતો કે સભા સાંભળીને મૂકો, પણ અંતરમાં એવો સંકલ્પ કરજો. 1 કરોડ રૂપિયાની ગાડી લ્યો ને, 1 કરોડની પેટ્રોલની ગાડી લ્યો ને, તો એમાં પેટ્રોલની જગ્યાએ ડીઝલ નાખો તો 1 કરોડની ગાડી ન હાથી હોય. ભગવાન સ્વામિનારાયણે અવડું મોટું શરીર આપ્યું છે, અને ન ખાવાનું જો નાખી દેવું, ન પીવાનું જો પી નાખશું, ન કરવાનું કરી બેસો તો ભગવાન કેદી રાજી થાય? મનુષ્ય દેહ મેળો, આ તો ભગવાને કૃપા કરી. એટલે મહારાજે કીધું કે જેટલા જોગમાં આવશે બધાને કલ્યાણ કરવા છે. મહારાજની હયાતીમાં મહારાજે જાહેર કર્યું હતું કે અમારા નિષ્ઠુય સંતો હોય, અમારા નિષ્ઠુય હરિભક્તો હોય, અને જ્યાં નિસ્વાર્થ રૂપી ભગવાનની વાતો થતી છે એમાં જે જોગમાં આવશે એ બધાયનું કલ્યાણ ભગવાન સ્વામિનારાયણ. અરે બકરીનું કલ્યાણ કર્યું છે, અરે મારા વાલા ભગવાનના ભક્તો ઈ દેવી પૂજકનું કલ્યાણ કર્યું છે, વણકર જ્ઞાતિનું કલ્યાણ કર્યું છે, ઈ બ્રાહ્મણોનું કલ્યાણ કર્યું છે, બળદોનું કલ્યાણ કર્યું છે. તો મારું તમારું કરશે. બાકી તો ભાઈ સંત તુલસીદાસ લખે છે
જનમો જનમ મુનિ જતન કરાઈ અંત સમય રામ આવત નાઈ જનમ જનમ મુનિ જતન જન્મો જન્મ વેદે રાપડા થઈ જતા હું થઈ જતા આંખો દેખાતી રાપડા થઈ જતા તોય અંત સમયે ભગવાન રામ ન આવતા પણ આ સ્વામિનારાયણનો દરબાર છે મહારાજે કીધું જે કથા વાર્તાના જોગમાં આવે જે અમારા નિયમ પાળે જે અમારી કંઠી બાંધે જે અમારો તિલક ચાંદલો કરે ભગવાન પુરુષોત્તમ નારાયણ કે મફતમાં અક્ષરધામ આપી દેવું છે મફતમાં અક્ષરધામ આપી દેવું છે માટે વાલા ભગવાનના ભક્તો સમયનો કાંટો એના નિજ સ્થાને હોય સમય આપણો પૂરો થાય છે હવે પછી સભા કાલે 10 થી 12 પાછા મળશું આ સભા આપણે વિરામ કરીએ છીએ વાલા ભગવાનના ભક્તો સભા સત્સંગથી જે કઈ નિયમ નિશ્ચયની વાતો થતી હોય એ જીવનમાં ઉતારજો અને બીજું કાઈ ન ઉતારો તો રાત્રે હુવાટાણે 11 નામ લેજો અને કદાચ ઈ પણ ઘરે ન ઉતારો તો છેલ્લે જે કાઈ વ્યસન પેડાવી વ્યસન બંધ થાય અને ભગવાનનો રાજીપો આપણી ઉપર થાય એવું તો બધું જીવન કરજો જેને લઈને ભગવાન આપણી ઉપર રાજી થાય એવું જીવન જીવીએ કોક આપણા ઘરમાં રાજી થાય આપણા પરિવારમાં રાજી થાય મહાપુરુષો રાજી થાય એવું જીવન આપણે કરીએ અને ભગવાનના ગમતામાં રહીએ વાલા ભગવાનના ભક્તો ભગવાનને પ્રાર્થના કરજો કાઈ નહીં અમે તમને કહીએ છીએ કે ખૂબ અંતરના રૂડા આશીર્વાદ તમે અમને આપજો કે જેને લઈને સત્સંગ કરવાનું બળ મળે સત્સંગ કરાવવાનું બળ મળે એવા અંતરના રૂડા આશીર્વાદ આપજો અમારા નટુ બાપા વતી બધા હરિભક્તો અહીંયા બેઠા લાઈવ સાંભળી બધાને જય સ્વામિનારાયણ જય શ્રી કૃષ્ણ જય સિયારામ જય માતાજી જય મહાદેવ જય ભારત જય હિન્દ બધા ખૂબ રાજી રહેજો રાજી થાજો વાલા ભગવાનના ભક્તો બધાને જય સ્વામિનારાયણ સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજની જય શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજ